आपादमौलिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादान स्थूलनक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वहन् निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీవాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, ఈ విళంబినామ సంవత్సరం రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరంలో మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరి నిరవధికంగా సాగుతోంది. ఏడాది పూర్తి కావచ్చిన అయోధ్యాకాండ చివరిలో ఉన్నాం ఇంకా మనం. ఈ ఏడాదిలో అయోధ్యాకాండను ముగించుకుని మళ్ళీ రామనవమి ఉత్సవాల తర్వాత అరణ్యకాండ ప్రారంభించాలి అనుకున్నాం. ఆ స్థితిలో ఆ త్వరలో మనం 100వ సర్గ దాకా వచ్చాం. అయోధ్యాకాండలో 100వ సర్గ చాలా విలువైన సర్గగా భావిస్తారు. మనకు అంత అవకాశం ఉంటుందో లేదో కానీ యథామతి యథాకాలం ఎంత చెప్పగలనో అంత చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సర్గలో ప్రతి శ్లోకము చాలా విశేషమైన శ్లోకం. దాదాపుగా రాజ్యాంగం, ఆనాటి రాజ్యాంగం గురించి ఎవరైనా పరిశోధన చేయదలుచుకుంటే చేశారు చాలామంది. ఈ సర్గ మీద పరిశోధన చేస్తే సార్ అంతటి విలువైనటువంటి సర్గ. వేదములో రాజనీతి అని ఉన్నది, ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం ప్రాచీన కాలంలో. అంటే వేదములలో ఉండే రాజనీతి ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రాజనీతి చాలా పెద్ద సిద్ధాంత వ్యాసం. దానిలో ఉండే అంశములన్నీ కూడా ఇందులో చిన్న చిన్న ఒక సూత్రప్రాయంగా ఇందులో కనిపిస్తాయి. అంటే దీనిని బట్టి రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషిక్తుడైన తర్వాత ఎంత బాగా పరిపాలించాడో ఊహించుకోవడానికి ఈ సర్గే ఆధారమవుతుంది. తాను పట్టాభిషిక్తుడైన తర్వాత ఇంత బాగా పాలించాడు, ఇలా చేశాడు అని వాల్మీకి ఏం చెప్పడు. చెప్పకపోయినా రామరాజ్యం రామరాజ్యం అని ఇప్పటికే అంటున్నాం మనం. ఎందువల్ల అంటున్నాం? ఈ సర్గ చూస్తే భరతుడిని అడుగుతున్నాడు, ఇలాగ పరిపాలించాలి సుమా, ఇలాగే పరిపాలిస్తున్నావు కదా అని అంటాడు. ఈ అనే మాటలు చూస్తే రాముడు అట్లాగే పరిపాలించి ఉంటాడు కాబట్టి ఆ రాజ్యం రామరాజ్యమై ప్రకాశిస్తోంది అని చెప్పడానికి వీలుగా ఈ సర్గ ఉపకరిస్తుంది. చాలా గొప్ప సర్గ. సర్గను ప్రారంభం చేద్దాం. ఈ ఒక్క సర్గే ఇవాళ రేపు పట్టిన ఆశ్చర్యం లేదు మనకి. దాదాపు వీలుంటే ఈరోజు ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. శతతమ సర్గ. జటిలం చీరవసనం ప్రాంజలిం పతితం భువి దదర్శ రామో దుర్దర్శం యుగాంతే భాస్కరం యథా. ఇక్కడ దాకా వాల్మీకి చెప్పాల. భరతుడు జడలు కట్టుకున్నాడని కానీ నారబట్టలు కట్టుకున్నాడని కానీ చెప్పాల. ఇందాకన రథంలో దిగినప్పుడు కూడా గత సర్గలో తనకున్న వస్తువులన్నీ అక్కడ పెట్టి జాగ్రత్తగా వినీత వేషంతో వస్తున్నాడు అని మాత్రమే చెప్పాడు. కానీ ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలియదు, వాల్మీకి చెప్పాల. ఇక్కడ రాముడు చూచేటప్పటికీ తానెట్లా నారబట్టల్లో ఉన్నాడో భరతుడు కూడా అలాగే నారబట్టల్లో ఉన్నాడు. తానెలా జటలతో ఉన్నాడో భరతుడు జటలతోనే ఉన్నాడు. అంటే అర్థం, రాముడైతే జడలు కట్టుకుని 1 రోజులైంది కాబట్టి అట్టకట్టి అవేవో వెళ్లాడుతున్నాయి. కానీ భరతుడు ఇంకా 1 రోజున్నర క్రితమే కదా జడలు కట్టుకున్నాడు. కాబట్టి జడలు తెలిసేటట్టుగా లేదు.
దూరం నుంచి చూస్తే భరతుడిలా కనిపించాడు. దగ్గరకు వచ్చి పాదాల మీద పడి తనకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు చూస్తే జటిలం. రాముడు ముందు ప్రయోగించింది జటిలం. జటిలం అంటే జడలు కట్టుకుని ఉన్నాడు. ఈ మాట రాగానే దశరథుని యొక్క స్థితి గుర్తొచ్చింది రాముడికి. చిన్నప్పుడట వీళ్ళకి కొప్పులు వేసేవాడు. ఇప్పటికీ మన పిల్లలకి కొప్పులు కడతారు చిన్న పిల్లవాడు. వెంటనే ఏడాది కాకుండానే క్షవర కళ్యాణం చేసి 3 ఏళ్ల దాకా ఉంచి ఒక మొక్కనో ఏదోనో పెట్టి వాడి చిన్న చిన్న కృష్ణుడి వేషం, రాముడి వేషం, కొప్పులు కట్టి ఆ నెమల పించాలు పెట్టో ఏవో అందంగా పిల్లల్ని చూసుకునేవారు. ఇప్పుడైతే ఓపికలు లేక వాడికి దువ్వే అవకాశాలు లేక ఎప్పుడెప్పుడు తీసేద్దామా అనే ఐడియాలో ఉన్నారు. కానీ అప్పుడైతే కొప్పులు కట్టేవారు. దశరథుడు అట రాముడు, భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు ఉంటే భరతుని మీద, అతని జుట్టు మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపించేవాడు దశరథుడు. కారణం కైకేయి కుమార్, తన ముద్దుల భార్య అయిన కైకేయి కుమార్. రాముడు ఎలా కట్టినా అందంగానే ఉంటాడు, ఎలా కుప్పు పెట్టినా అందంగా ఉంటాడు. కాబట్టి చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే అని సామెత ఉంటుంది. ఎంత చిక్కిపోతే అంత అందంగానే ఉంటుంది కదా. అలాగే రాముడి యొక్క జుట్టు కానీ రాముడు అందం కానీ ఎలా పెట్టినా బాగుంటాడు. కానీ భరతుడికి ఏదైనా ఒక మంచి పూలమాన కనిపిస్తే నాన్న భరత ఇలారా నీ జుట్టు బాగుంటుందిరా అని ఆ జుట్టు కట్టేవు. అంటే భరతుడిది ఉంగరాల జుట్టు అనమాట. అలాంటి ఉంగరాల జుట్టుతో ఉండే భరతుడు, మా నాన్న ఏ పూలమాలికి వచ్చినా సరే భరతుడికి ముందు కట్టేవాడు కదా. అలాంటి జుట్టు కలిగిన భరతుడు ఈనాడు జటిలం. అరే ఇలా జడలు కట్టుకున్నాడే అనిపించింది రాముడు. చీరవసనం, ఎంతో ప్రేమగా ముద్దుగా చూసుకునేవారు. సుమిత్ర కుమారులకి ఎక్కువ ఆడంబరాలు లేవు. ఆవిడ ఎక్కువ చేసేది కాదు, మామూలుగా సాధారణంగా ఉండేది అలంకారం. కౌసల్య తన కుమారుని పట్టించుకునే స్థితిలో ఉండేది. ఆవిడ ఎప్పుడు పూజలు పురస్కారాలు తప్ప కుమారుని వెలగా చూద్దామనేటువంటి ఉద్దేశం లేదు. కైకేయికి అలా కాదు, చాలా ప్రేమ తన పిల్లవాడంటే. కౌసల్య ఎలాగో చూడదు కాబట్టి భరతుణ్ణి ఈ రాముణ్ణి కూడా 2 తొడల మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఆవిడ అలంకరించి, కాబట్టి అలంకరించి ఆవిడ కన్నతల్లి రాముడి కంటే భరతుడి మీద ఎక్కువ చూపిస్తుంది కదా, చూపించాలి వాస్తవంగా అయితే. కానీ కైకేయికి భరతుడి కంటే రాముడి మీద ఇష్టం. కాబట్టి భరతుడిని పక్కన పెట్టి రాముడికి అలంకారం చేస్తుంటే దశరథుడు భరతుడిని తీసుకుని అలంకారం చేసేవట. శ్రీరవసనం వ్యాఖ్యాతలు రాస్తారు. అంటే అంత ప్రేమగా భరతుణ్ణి అత్యంత ప్రేమతో పెంచినవాడు దశరథుడు. అత్యంత ప్రేమతో రాముణ్ణి పెంచినవాడు కైకేయి. కౌసల్య ఎప్పుడు పూజలు యోగి మహాయోగినిగా ఆవిడ బతికేసింది. సుమిత్రకి పాపం ఈ అలంకారాలు ఈ ఆడంబరాలు ఏమి పెద్దగా ఇష్టం ఉండవు. ఆవిడ మామూలుగా ఉంటుంది, పిల్లల్ని అలాగే పెంచేసింది. వాళ్ళకి పెద్దగా దీని మీద దృష్టి లేవు. కానీ భరతుడికి దశరథుడు పెట్టేవాడు, మంచి బట్టలు కట్టేవాడు, తానే గోచి పెట్టేవాడు, తానే బట్టలు కట్టేవాడు, తానే చొక్కా వేసేవాడు, తానే గుండీలు పెట్టేవాడు. ఇదంతా గుర్తొచ్చి రాముడికి జటిలం చీరవసనం. అరే అంత అందమైన జడ ఏమైపోయింది, అంత అందమైన బట్టలు ఇలాగ నారబట్టలు కట్టుకున్నాడే. ప్రాంజలిం పతితం భువి. ఎప్పుడు భరతునికి ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగవలసిన అవసరము లేకుండా అన్నీ అందించేసాడు. ఎప్పుడు అడిగినవాడు కాడు. కానీ ఈరోజు చూస్తే ఇలా ప్రాంజలిం నమస్కారం చేసి ఏదో అడుక్కుంటున్నవాడిగా తన మీద కూర్చున్నాడు. ఎప్పుడు ఏది అడగవలసినటువంటి అవసరము లేని భరతుడు నా పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఏదో అడుగుతున్నట్టుగా ఉన్నాడే. రాముడికి కలిగిన బాధ. జటిలం చీరవసనం ప్రాంజలిం, ఇలా అడుక్కుంటున్నట్టుగా చేతులు జోడించి ఉన్నాడు. పతితం భూవి, ఎప్పుడు సింహాసనాన్ని దిగి ఎరగడు. దశరథుని ఒడి దిగి ఎరగడు. దశరథుడు ఇంకా కౌసల్యకి తన మేనమామలు తన పుట్టింటి వారింటికి వెళ్ళడం పెద్దగా మొదటి నుంచి ఇష్టం లేదో ఏమో తెలియదు. కానీ ఎప్పుడు ఆవిడ రాలా ఈ ప్రాంతానికి. కానీ కైకేయి కుమారుడికి అయోధ్యలో ఎంతకాలం ఉన్నాడో వాళ్ళ మాతామహుల ఇంట్లో కూడా అంతకాలం ఉండేది. పెళ్లికి ముందు అక్కడే ఉన్నాడు, పెళ్లి కాగానే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. అంటే అంత ఇష్టం. అంటే ఎంత గారాభంగా పెరిగాడో భరతుడు మనకు తెలుస్తుంది. అంటే భరతుడికి మేనమామ ఉన్నాడు, తాతగారు ఉన్నారు, మాతామహులు ఉన్నారు, ఇటు దశరథుడు, ఇటు రాముడు, ఇటు కౌసల్య కాదు కైకేయి, వీళ్ళంతా కూడా ప్రేమగా పెంచితే ఎంత బాగా పెరిగి ఉంటాడు. ఎక్కడ ఒడి దిగి ఎరగని వాడు, సింహాసనం దిగి కింద కూర్చొనివాడు ఇప్పుడు పతితం భువి. అంటే భరతుని యొక్క పాత్రను మనకి కళ్ళక ముందు చెప్తున్నట్టుగా వ్యాఖ్యాతలు 4 పదాల్లోనే ఇంత కథని వర్ణిస్తారు. అంత అబ్బురంగా పెరిగినవాడు భరతుడు. అలాంటి వాడు మట్టి కొట్టుకుని తన పాదాల దగ్గర కింద పడిపోయి ఉన్నాడు, ఏదో యాచిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు.
నారబట్టలు కట్టుకుని ఉన్నాడు, జటిలంగా ఉన్నాడు. చూడంగానే రాముడికి దదర్శ రామో దుర్దర్శం యుగాంతే భాస్కరం యథ. అంటే ఎంత బాధ కలిగిందో రాముడికి. యుగాన్ని పూర్తయ్యేటప్పుడు, యుగం అయిపోతుంది అనుకోండి, పెద్ద ప్రళయం వస్తుంది. అప్పుడు సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడు? భయంకరమైన ఆకారంతో అన్ని కాల్చి పారేసేటట్టుగా ఉంటాడు కదా. అలా భరతుడు కనిపించాడు. అంటే యుగాంతంలో ఉండే భాస్కరుళ్ళా అని ఒక అర్థం. రెండవది, యుగం అంతమైపోతూ ఉంటే, నీటితో కప్పబడిపోతూ ఉంటే, సూర్యుడు కూడా నీటితో కప్పబడి ఏమాత్రం తేజస్సు లేనివాడే అయిపోతాడే, అలా ఉన్నాడు భరతుడు అని యుగాంతే భాస్కరంజత. ఇప్పటిదాకా భరతుణ్ణి అలా చూచి ఎరుగుడు రాముడు. ఎప్పుడు కూడా తనకంటే విలువైన, తనకంటే ఆభరణములు, తనకంటే అబ్బురంగా, తనకంటే మంచి అందమైనటువంటి మేకప్తో ఉండేవాడు భరతుడు. అలా పెంచారు. అలాంటి వాడు చూస్తే ఇలా ఉన్నాడని దదర్శ రామ దుర్దర్శం అంటే అర్థం. అది ఇప్పటిదాకా చూడని రూపంతో భరతుణ్ణి చూచాడు రాముడు. ఒక్కసారి బాధ కలిగింది. భరతుడేనా నిజంగా అనిపించింది. అందువల్లే కథంచితు అభివిజ్ఞాయ, వాల్మీకి ప్రయోగంలో కష్టంగా నిజంగా భరతుడా కాదా ఇతను అనుకునేటట్టుగా, భరతుడివేనా నువ్వు అని అడిగాడు రాముడు. కథంచితు అభివిజ్ఞాయ అంటే అంతగా మారిపోయాడు. అంటే అలాంటి అలంకారము లేదు. రెండవది, బాధపడి అందరూ అవమానం చేసిన వాళ్లే కదా. రాజ్యంలో ఉండే ప్రజలు ఇతనికి రాజ్యకాంక్షతే రాముడు వెళ్ళిపోయాడని అవమానపరిచిన మంత్రులు అలాగే చూచారట. భరద్వాజుడు అలాగే అన్నాడు, గుహుడు అలాగే. ఎవరు చూచినా తన మీద ఏదో ఒక నెపాన్ని, అవమానాన్ని చేసిన వాళ్లే కదా. ఇదంతా అవమాన భారంతో కృంగిపోయిన భరతుడు గుర్తుపట్టేటట్టుగా లేడు. కథంచిత్ అభివిజ్ఞాయ వివర్ణవదనం కృశం, చిక్కిపోయి ఉన్నాడు, వివర్ణవదనుడై ఉన్నాడు. అలాంటి భ్రాతరం భరతం రామ, అలాంటి భరతుణ్ణి రామ పరిజగ్రాహ బాహున, మళ్ళీ దగ్గరికి దగ్గర లాక్కున్నాడు. పాదాల దగ్గర ఉన్నాడు కదా, ఇంకా దగ్గరికి లాక్కుంటే తన మోకాళ్ళ మీద చేయి పెట్టి ఒడిలో పడుకునేటట్టుగా లాక్కున్నాడు భరతుణ్ణి. ఆఘ్రాయ రామస్తం మూర్ధ్ని, రాముడు రాతి మీద కూర్చున్నాడు, పాదాల దగ్గర భరతుడున్నాడు. ఒకసారి వంగి అతని శిరస్సు మీద మూర్కొని అని అంటారు. శిరస్సు మీద ముద్దిడి అని అర్థం అన్నమాట. పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాడని ముద్దు ఇక్కడ పెడతారు, పెడితే ఇది ఆయుష్కారకం అవుతుంది. అలాగ ముద్దిడి పరిష్వజ్యచ రాఘవ, మళ్ళీ లేపి అతను మళ్ళీ కౌగిలించుకుని అంకే భరతమారోప్య, తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని. ఒడిలో అంటే చెప్పుకున్నామా, ఒడిలో అంటే ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకోవడం కాదు, ఒడికి దగ్గరగా తనతో సమానంగా జరిగి ఒడిలో కూర్చున్నట్టుగా కూర్చుని అర్థం. అలా కూర్చోబెట్టుకుని పర్యపృచ్ఛతు సమాహిత, చాలా సమాహితుడై అడుగుతున్నాడు రాముడు భరతుడిని. అంటే ఇక్కడ నిజంగా ఇక్కడి నుంచి భరతుడు మాట్లాడే స్థితి సుమారు ఇంకో సర్గదాకా ఉండదు. అంటే రాముడే మాట్లాడతాడు, ఎక్కడ ఆకుండా మాట్లాడతాడు. ఇంత రాముడు ఉపన్యాసం ఇక్కడ తప్ప ఇంతకు ముందు లేదు, తర్వాత ఎక్కడ ఉండదు. అంత మాట్లాడతాడు, అంతసేపు మాట్లాడతాడు. ఇదొక అందమైనటువంటి సన్నివేశం. క్వనుతే భూత్పితా తాత యదరణ్యం త్వమాగతః నహి త్వం జీవతస్తస్య వనమాగంతుమర్హసి. ఒకసారి దశరథుడికి రాముడికి ఎందుకో చిన్న అనుమానం వచ్చింది. భరతుడిని చూడగానే అతని యొక్క రూపంలో కానీ చూస్తే తండ్రి గారు ఉన్నారా లేదా అనిపించి దానికోసం ఆ సందేహం తీర్చుకోవడం కోసం కనుతే భూత్ పితా తాత, నాన్నగారు ఎక్కడున్నారు? నాన్నగారే గనక నువ్వు అయోధ్యలో ఉంటే నీవు అరణ్యంకి రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. దహిత్వం జీవతస్తస్య వనం ఆగంతుమర్హసి, నాన్నగారు అక్కడ ఉంటే నువ్వు అడవికి ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాను. చిరస్య బత పశ్యామి, కొంచెం అనుమానం వచ్చింది. భరతుడు తలకాయ ఎత్తల. చిరస్య బత పశ్యామి దూరాత్ భరతమాగతం, చాలా కాలమైంది, కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది భరతుడిని చూచి రాముడు. పెళ్ళయిన తర్వాత కొద్ది కాలమే ఉన్నారు ఇక్కడ, మహా అయితే 2 ఏళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. తక్కిన 10 ఏళ్ళు కూడా మళ్ళీ మాతామహుని యొక్క ఇంటిలో ఉన్నాడు భరతుడు. కాబట్టి 10 ఏళ్ల క్రితం చూశాడు రాముడు భరతుడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు. అప్పట్లాగా ఇప్పుడు వెహికల్స్ ఏం లేవు కదా, ఎప్పుడో వచ్చేవారు, అవసరాన్ని కొద్దీ వచ్చేవారు. చాలా కాలం, చిరస్య చాలా కాలం క్రితం చూచా నిన్ను. దుష్ప్రతీకమరణ్యేస్మిన్
కింతాతవనమాగతః. చూస్తే నువ్వు చూడ్డానికి వీలు లేకుండా ఇలా ఉన్నావు. అడవా, భయంకరమైన అడవి, ఎందుకు వచ్చావు అడవికి? కచ్చిద్ధారయతే తాత రాజాయత్వమిహాగతః కచ్చిన్నదీన సహస రాజాలోకాంతరంగతః. నాన్నగారు జాగ్రత్తగా, నీకు పట్టాభిషేకం అయితే కనుక వారు యోగ్యంగా, వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని అనుకుంటున్నా కాబట్టి కచ్చిద్ధారయతే, ఆయన జీవితాన్ని ధరించి ఉన్నారు కదా సుఖంగా, సత్యవాక్ పరిపాలన అయింది కదా, ఇక్కడ బాగానే ఉన్నారా లేదా? నేను దూరం అయ్యారని దీనుడై సహసా లోకాంతరంగతః వెళ్ళిపోయాడా అని అడుగుతున్నాడు. అడుగుతూ కచ్చిత్ సౌమ్య నతే రాజ్యం భ్రష్టం బాలస్య శాశ్వతం కచ్చిత్ శుశ్రూషసే తాత పితరం సత్య విక్రమం. నేను చూస్తే చాలా దీనంగా కనిపిస్తున్నాను. నాన్నగారు అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ రావక్కర్లా, నాన్నగారు అక్కడ ఉన్నారా లేదా తెలియట్లా. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావంటే కొంపదీసి నువ్వు చిన్నపిల్లాడవని చుట్టూ ఉండే రాజులు ఎవరైనా సరే దండెత్తి అయోధ్యను లాక్కుని నీకు రాజ్యం లేకుండా చేశారా? ఆ కష్టంలో వచ్చావా ఇక్కడికి అని అడుగుతున్నాడు. అడిగి కచ్చిద్ దశరథో రాజా కుశలీ సత్యసంగరః రాజసూయ అశ్వమేధానాం ఆహర్త ధర్మ నిశ్చయః. అలాంటి స్థితి కలగదు. దశరథ మహారాజు చాలా కుశలి, చాలా గొప్పగా పరిపాలించినవాడు, సత్యసంగరుడు, మంచివాడు. కాబట్టి అతని మీదకి అనవసరంగా దండెత్తి రావడాలు లాంటివి జరగవు. పైగా రాజసూయ అశ్వమేధానామాహర్త, రాజసూయ యాగాలు చాలా చేశాడు, అశ్వమేధ యాగాలు చాలా చేశాడు. అంటే అర్థం, అందరూ కూడా చుట్టుపక్కల ఉండే రాజులంతా తనకి సామంతులు అయ్యేటట్టుగా అయితేనే రాజసూయం చేస్తారు. రాజసూయాగం అంటే అర్థం, ఎవ్వరు ఏ రాజు ఒప్పుకోకపోయినా రాజసూయం జరగదు, అందరూ ఒప్పుకుంటేనే రాజసూయం. ఒక ఎలక్టోరల్ కాలేజీ అని అంటారు సార్ రాజకీయంలో, అందరూ ఓటేస్తేనే వాడు దానికి అధ్యక్షుడు అవుతాడు. వాడు ఒక్కడు ఓటేయకపోయినా అది మళ్ళీ పెండింగ్లో పెడతారు, ఆ లెక్క ఉంటుందే. అట్లాగా అందరూ రాజులు ఒప్పుకుంటే రాజసూయం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాజసూయాన్ని బాగా చేసినవాడు, ధర్మ నిశ్చయం కలిగిన వాడు కదా దశరథుడు. నకచ్చిద్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ ధర్మనిత్యో మహాద్యుతి ఇక్ష్వాకూణాముపాధ్యాయః యథావత్ తాత పూజ్యతే. ఇక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు, తండ్రి గారు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు కదా అని ప్రశ్నించి, నాయన మనకి, మన కుటుంబానికి, మన వంశానికి, మన రాజ్యానికి బ్రాహ్మణో విద్వాన్, బ్రహ్మవేత్త అయినటువంటి గొప్ప విద్వాంసుడు ఒక ఆయన, ధర్మనిత్యుడు, గొప్ప పరాక్రమం, గొప్ప తేజస్సు కలిగినవాడు. ఇక్ష్వాకూణాం, మనందరికీ ఉపాధ్యాయ అంటే అర్థం గురువు అని అర్థం, పురోహితుడు అని అర్థం. యథావతు తాత పూజ్యతే, జాగ్రత్తగా వారిని గౌరవిస్తున్నావా లేదా? ప్రారంభం మాట ఇక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు. ఎవరిని ముందు గౌరవించాలి? రాజైన వాడు, రాజగురువు అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటారు, పురోహితుడు, వారిని గౌరవించాలి. వారు పురోహితులు, వారు ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో, ఏది ఆధ్యాత్మికతో ఏది లౌకికమైన వ్యవహారమో, ఏ పని చేస్తే ధర్మానికి దూరం అవుతామో, ఏ పని చేస్తే ధర్మానికి దగ్గరై తరిస్తామో అన్నీ మంచి చెప్పేటువంటి వ్యక్తి కదా ఆయన, హితైషి ఆయన. కాబట్టి ఆయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నావా లేదా? ఎలా చూసుకోవాలి? ఆయన గౌరవించాలి. ఆయనకి డబ్బులు అక్కర్లేదు కదా, రాజగురువు ఆయన. ఆయనకు ఉండేటువంటి స్థితిలో ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. నాన్నగారు అన్నీ ఇచ్చి ఉంటారు, నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లే. ఆయనకి చాలా గౌరవం ఇవ్వాలి. తండ్రికి ఎంత గౌరవం ఇస్తున్నావో అంతకు మించిన గౌరవం గురువుగారికి ఇవ్వాలి. కాబట్టి యథావతు తాత పూజ్యతే, నాయన జాగ్రత్త గౌరవిస్తున్నావు కదా తండ్రి మన వశిష్ఠుల వారిని అని అడిగాడు. ఆ తర్వాత స్థానం సా తాత కచ్చిత్ కౌసల్య, మా అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నావా? సుమిత్రా చ ప్రజాపతి, ఉత్తమ సంతానాన్ని కన్న సుమిత్ర జాగ్రత్తగా నీ యొక్క ఏలుబడిలో సుఖంగా ఉన్నది కదా. సుఖిని కచ్చిదార్యాస దేవి నందతి కైకయి. కైకయి గురించి ఒక 3 విశేషణాలు వేశాడు రాముడు. దేవి అంటే పట్టపురాణి అని. నిజంగా పట్టపురాణి ఎవరు? వాళ్ళమ్మగారే. కానీ పట్టపురాణిలా ప్రవర్తించింది ఎవరు? ఈవిడే. మనకి ఉత్తానపాదుని కథలో భార్య, 2 భార్యలు,
ఆ ఇద్దరు భార్యల్లో పెద్ద భార్యని తృణీకరించి చిన్న భార్య సింహాసనంలో కూర్చుని, పాపం పెద్ద భార్య బాధపడి వెళ్ళిపోతూ ఉండేది. ఈ కథ మనకు విష్ణు పురాణంలో భాగవతంలో వస్తుంది. కాబట్టి అలాగా కౌసల్యని పక్కన పెట్టి కైకేయే రాజుగారు వస్తున్నారు అంటే రాజుగారు పట్టపురాణితో వస్తున్నారంటే కైకేయి తెలుసు అందరికీ ఇది పట్టపురాణి, అలా ఉండేది. కాబట్టి రాముడు కూడా దేవి పట్టపురాణి అయినటువంటి కైకేయి. కానీ పట్టపురాణి కావాలనే ఆశ కూడా ఆవిడకే ఎక్కువ, వీడికి పెద్దగా ఏం లేదు. ఆడ పట్టు చీకటి బయటకు వచ్చేది, కానీ కైకేయి పెడుతుంది కదా నేను ఎందుకు అని అక్కడ పూజా మందిరంలో కూర్చునేది. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా రాముడు దశరథునితో పాటు కైకేయే వెళ్ళేది. కాబట్టి ఆ రకంగా దేవి అని ఒకటి. ఆర్య పూజనీయురా, నాకు ఇంత చేసినా నేను ఆవిడని ఇంకా గౌరవిస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పడం కోసం ఆర్య. మూడవది సుఖిని, సుఖం అంటే ఇష్టపడుతుంది. మా అమ్మకి సుఖాలు అక్కర్లా, మా అమ్మకి పూజలు పురస్కారాలు నోములు వ్రతాలు చాలు. మీ అమ్మగారికి కొంచెం సుఖంగా ఉండాలి, మంచి కుర్చీ కావాలి, మంచి పడక కావాలి, మంచి ఏసీ కావాలి, మంచి కూలర్ కావాలి, పెద్ద టీవీ కావాలి, ఇలాంటి కోరికలన్నీ ఆడుకుంటాయి. కాబట్టి సుఖిని, ఆ కోరికలన్నీ జాగ్రత్తగా నెరవేరుస్తున్నావు కదా, వెక్కిరింపుగా అండంలా ఆవిడకుండే అభిప్రాయాన్ని బట్టి సుఖపడాలని కోరుకునేటువంటి కైకేయిని సుఖంగా చూస్తున్నావు కదా, ఆవిడ పూజనీయురాడు సుమ, దేవి పట్టపురాణి అంటే భరతుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. అంటే ఆవిడ రెండవ తల్లి అనుకోవడానికి వీల్లేదు. మన తండ్రి గారికి మొదటి భార్య పట్టపురాణిగా ఆవిడ గుర్తించాలి, మనం పూజించాలి. ఆవిడ కావలసినవి ఎవరెవరికి ఏది ఇష్టమో అది ఇవ్వాలి కదా. తల్లిగారికి ఒక్కొక్కసారి మన ఇండల్లో ఉండే అమ్మగారికి అన్నీ ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు, ఏదో ఒకటేదో ఇష్టం ఉంటుంది. ఏదో ఇలా కారులో తిప్పాలని ఇష్టం, కారులో తిప్పాలి కదా. ఆవిడ ఇంకా నగలు కోరుకోదు, లేదా ఆడంబరాలు ఏం కోరుకోదు, నాన్న కారులో తిరగాలనుందిరా అంటే కారులో తిప్పొద్దావిని. ఇక్కడ కొడుకుగా ఉన్నవాడు ఆ తల్లికి ఉండేటువంటి కోరికని తీర్చడం బాధ్యత. కాబట్టి సుఖిని, సుఖంగా చూసుకుంటున్నావా లేదా తల్లిని అని అడిగాను. అడిగి కచ్చిత్ వినయ సంపన్న కులపుత్రో బహుశ్రుత అనసూయురనుద్రష్ట సత్కృతస్తే పురోహిత. సుయజ్ఞుడు అని ఇంకో పురోహితుడు ఉంటాడు. అంటే వశిష్ఠుల వారి కుమార సదృశుడు ఒక ఆయన. ఆయన చాలా గొప్ప వినయ సంపన్నుడు, కులపుత్రుడు, బహుశ్రుత అన్నీ తెలిసినవాడు, అనసూయు ఏమాత్రం అసూయ లేనివాడు. అసూయ అంటే సద్గుణేషు దోషారోప అసూయ. ఈర్ష్య అంటే పరోత్కర్ష అసహిష్ణుత్వం ఈర్ష్య. పక్కవాడు బాగుపడుతూ ఉంటే చూడలేని తనం ఈర్ష్య. పక్కవాడు ఏం చేసినా వాడు తప్పే చేస్తున్నాడు అండం అసూయ. వాడు మంచి చేస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, వాడు ఏదో దానం చేస్తూ ఉంటే 10 100 ఎంతో దానం చేస్తుంటే వాడు మొహం 1000 రూపాయలు కొట్టేసి వాడు దానం చేస్తున్నాడండి అంటే, దానం చేస్తున్నాడని ఆనందించడమే. ఏదో వాడి మీద నెపం మోపి వాడు చేసే దానం గొప్పది కాదు అంటాడు. అసూయ సద్గుణముల యందు దోషాన్ని ఆరోపించుట అసూయ. ఇతను సద్గుణేషు దోషారోప చెయ్యనివాడు. అనసూయు చాలా మంచివాడు, సుయజ్ఞుడు. అనుద్రష్ట ఎప్పటికప్పుడు అన్ని పనులు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ, ఇలా చేయకూడదు భర్త, ఇలా కూర్చోకూడదు, ఇలా కూర్చోవాలి, ఇలా ఈ కాలు ముందు పెట్టకూడదు, ఈ కాలే ముందు పెట్టాలి, ఇలా చేత్తో పలకరించకూడదు, రెండు చేతులతో నమస్కరించాలి, ఇలాగ చెప్పేటువంటి ఒక వ్యక్తులు కావాలి. రాజపుత్రులకు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఒక నియమాలు చెప్పే వ్యక్తులు కావాలి కదా, అలా చెప్పేవాడి. అనుద్రష్ట అంటే అర్థం వెంటే ఉండి అన్నీ నేర్పుతూ ఉండేవాడు. అలాంటి వాడు. సత్కృతస్తే పురోహిత, అలాంటి వాడిని ఏం చేయాలి? నువ్వు సత్కృతస్తే ఎప్పటికప్పుడు తగ్గ సంభావన ఇస్తూ ఆయన మరింత గౌరవిస్తూ ఉండాలి. సంభావన ఇచ్చిన కొద్దీ ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఇంకా ధర్మాలు చెప్తూ ఉంటాడు. ఇలా ఉండకూడదంటాడు. కొన్ని మనకెందుకులే, రాజుగారు చెప్తే విసుక్కుంటారు, ఇక్కడ ఒకటో చెప్పి వదిలేద్దాం, రోజు కూడా చెప్దాం చాలే అనకూడదు. నువ్వు ఒక ధర్మం చెప్పేటప్పటికీ ఒక 10 రూపాయలు సంభావన ఇచ్చావనుకో, అంటే ఒక ధర్మం చెప్తే 10 రూపాయలు ఇచ్చాడు కదా, వాడు 4 ధర్మాలు చెప్తారు, 40 రూపాయలు వస్తాయి అనుకునేటట్టుగా. అంటే దక్షిణ కోసం ఆశపడుతున్నప్పటికి కూడా ధర్మాలు చెప్పే స్థితిలో అతన్ని మనం మరల్చుకోవాలి. ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఎలా ఉంటారంటే ఆ వ్యక్తికి ఉండేటువంటి గుణాన్ని బట్టి, ఆ వ్యక్తికి ఉండే అవసరాన్ని బట్టి అతనికి అది అందిస్తూ ఉంటే అతని ద్వారా మనకి ఏదో మేలో హితమో సమకూర్చుంటే దాన్ని మనం కొనసాగించవలసిన అవసరం ఉంటుంది కదా అని సత్కృతస్తే పురోహిత, ఇది నేర్పాలి కదా. ఒక వ్యక్తి వల్ల మనకి మేలు జరుగుతుంది, ఆ వ్యక్తి ఎంతకాలం మేలు చేస్తాడు? మనం అతనికి ఏదన్నా మేలు చేస్తూ ఉంటే చేస్తాడు, లేకపోతే ఎందుకు చేస్తాడు?
కాబట్టి అతనికి తగినట్టుగా సంభావన ఏదో దక్షిణో అతని గౌరవమో చేస్తూ ఉంటే అతను మరింతగా నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు కాబట్టి అన్నీ చెప్పాలి, అన్ని ధర్మాలు చెప్పి ఇతన్ని గొప్పగా తీర్చిదిద్దాలి అనుకుంటాడు పురోహితులైన వాడు. ఒక రాజుగారికి 4 కుమారులు ఉండేవి. ఆ కుమారులు నలుగురు కూడా చాలా దుర్మార్గుల్లా ప్రవర్తించేవారు. ఏవి ఒక ధర్మం సంధ్యావందనం ఏది ఉండేది కాదు. అలా ఉండేటువంటి ఆ పిల్లల్ని ఎలా దారిని పెట్టాలో తెలియదు. వాళ్ళ పురోహితుని పిలిచే ఇలా ఉంది ఆ కర్మ, వాడేం బిడ్డలేదు, ఏం చెయ్యాలి అని అంటే ఒక్క 2 నెలల పాటు నాకు అందించండి పిల్లల్ని, కథలు చెప్తాను పిల్లవాళ్ళకి, వాళ్ళ కథలంటే ఇష్టం, పిల్లలకి ఏదో రకంగా కథలు చెప్పే ఇష్టం ఉంటుంది కదా, కథలు చెప్పి వాడిని ఉత్తమ రాజులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తా అంటూ ఆ రామశర్మ అనే ఆయన 4 దగ్గర పెట్టుకుని అద్భుతంగా పంచతంత్రము అని అంటారే అద్భుతమైన గ్రంథం, మిత్రభేదం, మిత్రలాభం, ఎన్నెన్నో కథలతో మన ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దారు. ఈనాడు కూడా మన పాఠ్యాంశములలో మన సిలబస్సులో మన పిల్లలకి గనక పంచతంత్రం ఉంటే అంతకంటే సిలబస్ కూడా అక్కర్లా, వాడు జీవితాంతం సరిపోతుంది. అన్ని అద్భుతమైన కథలు, అన్ని పక్షుల మీద జంతువుల మీద కథలతో, దమనకుడని కర్కటకుడని ఇలా పేర్లతో చాలా అందమైన కథలతో పంచతంత్రం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా పిల్లలు చదవలసినటువంటి గ్రంథాలు ఎన్నెన్నో ధర్మాలు, ఆ కథలలోనే ఎన్నో ధర్మాలు చెప్తారు, ప్రతి ధర్మాన్ని విడమర్చి చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఆ పిల్లలు తయారైనట్టుగా పురోహితుడు ఆ రకమైన అనుద్రష్ట అంటే ఎప్పటికప్పుడు ధర్మాలు చెప్తున్నట్లుగా ఉంటాడు అలాంటి వాడితో. కాబట్టి కచ్చిదగ్ని అగ్నిషుతే యుక్తో విధిజ్ఞో మతిమాన్ రుజు హుతంచ హోష్యమాణంచ కాలే వేదయతే సదా. అతని కనుక మనం గౌరవిస్తే ఏం చేస్తాడో తెలుసునా, అగ్నిషుతే యుక్త, ఎప్పుడు ఏ హోమం చెయ్యాలో ఏ అగ్నిహోత్రాన్ని బ్రేల్చాలో గుర్తు చేస్తుంటాడు. అదే టైమైందయ్యా, 6ంటికి నువ్వు బ్రహ్మయజ్ఞం చేయాలి, 7ంటికి ఈ యజ్ఞం చేయాలి, ఈ హోమం చేయాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. కాలే వేదయతే, సకాలంలో ఒక టైం టేబుల్ రాసుకుని పక్కన పిఏ గారు ఉండి మంత్రి గారికి సార్ 9 అయింది సార్, మనం ఇప్పటి నుంచి ఫలానా మీటింగ్ వెళ్ళాలి అని పక్కన పొడుస్తూ ఉంటాడు కదా, అలా ఉంటాడు. కాలే వేదయతే, సకాలంలో అన్ని గుర్తు చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఎక్కడా మనం ధర్మం తప్పకుండా ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది. ఒక మంత్రి గారు ఉంటే గనక ఈ రోజుల్లో ఉండే విశేషం అదే కదా. ఒక మంత్రి గారికి పాపం చాలా పనులు ఉంటాయి, వాళ్ళని ఆనందపరచాలి, వీళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఈ పనులు చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ పనులు చేసే హడావిడిలో తాము చేయవలసిన ధర్మాలు మర్చిపోకూడదు కదా. ఆ మర్చిపోయే స్థితిలో పిఏ గారు ఏం చేస్తారు, లిస్ట్ రాసిన సార్ 8 అయిపోయిందండి మనం బయలుదేరాలి ఇక్కడి నుంచి అని గుర్తు చేస్తుంటాయి. అలాగా ఇతను ఉంటే గనక ఈ సుయజ్ఞుడు అలా చూస్తున్నాడు కదా, అలా చూసేటట్టుగా ఆ పిఏని ఆ సుయజ్ఞుణ్ణి జాగ్రత్తగా నువ్వు సత్కరిస్తున్నావు కదా అన్నాడు. హుతంచ హోష్యమానంచ, ఇప్పుడు ఈ పని చేశాం మనం, ఇప్పుడు ఈ పని చేయాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. కచ్చిద్దేవాన్ పితॄన్ మాతృః గురూన్ పితృ సమానపి వృద్ధాంశ తాత వైద్యాంశ బ్రాహ్మణాంశాభిమన్యసే. ముందుగా ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పేటువంటి సందేశాలే ఇవన్నీ కూడా. ఎలా చేయాలి, కచ్చిద్దేవాన్, ఇదంతా రాముడు ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి అని చెప్పడు, ఇలాగే చేస్తున్నావా లేదా, ఇలాగే చేస్తున్నావా లేదా అడుగుతాడు. రాముడు ఉపదేశం చేయడు, ఇప్పుడు చేయకూడదని ఒక నియమం పెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి ఉపదేశం చేయకుండా మనకు ఉపదేశంలాగా చెప్తాడు. కచ్చిద్దేవాన్, దేవతలను ఆనందపరుస్తున్నావా లేదా అన్నాడు. ఆనందపరచడం అంటే యజ్ఞములు చేయుట, యాగములు చేయుట, వీటి వల్ల దేవతలు ఆనందిస్తారు. కాబట్టి యజ్ఞముల ద్వారా దేవతలను ఆనందపరచాలి. పితృన్, వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటూ తండ్రి గారు ఏం చెప్పారో తల్లిగారు ఏం చెప్పారో పాటిస్తూ ఉంటే అది పితృన్, వాళ్ళని ఆనందపరిచినట్టు లెక్క. తర్వాత మాతృహు, తల్లికి చాలా ప్రేమగా మాట్లాడడం, అమ్మ నేనున్నానికి ధైర్యం లేదని ధైర్యం చెప్పడం, ఆ తల్లి దగ్గర కాసేపు గడపడం లాంటివి చేస్తే తల్లి ఆనందపడుతుంది. ఇక్కడ అలా తల్లులు చూసుకుంటూ గురువు గారికి నమస్కారం చేసి, అంటే దేవతలు, పితృదేవతలు, తల్లులు, ఆ తర్వాత గురువు గారు, పితృ సమానపి, అలా పెద్దలతో తన తండ్రితో సమానమైనటువంటి వ్యక్తులంతా ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ చాలా గౌరవంగా పలకరిస్తున్నావా లేదా. పొద్దున్న లేస్తే కనిపిస్తే రోజు కనిపించే బాబాయే కదా, పెదనాన్నే కదా అని అవమానపరచుకోండి. పెదనాన్న బాగున్నారా అండ అని పైకి వెళ్ళాలి. అంటే ప్రతి పెద్దలని కూడా ముందు పలకరించాలి.
దేవతల్ని గౌరవించాలి, తండ్రి గారిని గౌరవించాలి, తల్లి గారిని ప్రేమించాలి, పెద్దలందరినీ నమస్కరించాలి. వృద్ధాంశ్చ తాత, వృద్ధులు ఉంటారు, 3 రకాల వృద్ధులు ఉంటారు. శీల వృద్ధులు, వయోవృద్ధులు, జ్ఞాన వృద్ధులు అని ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన ద్వారా వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు, కానీ వాళ్ళు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రవర్తనలో పండిపోయినవారు, వాళ్ళ అనుభవశాలు, వాళ్ళని గౌరవించాలి. జ్ఞానములో చాలా పెద్దవారు, జ్ఞానం బాగా సంపాదించే మహానుభావులు, వాళ్ళని గౌరవించాలి. వయస్సులో పెద్దవారు, వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉన్నదా లేదా, ప్రవర్తన సరిగ్గా ఉన్నదా లేదా అని కనవసరం, వాడు పెద్దవాడు కదా, గౌరవించాలి. వయస్సును బట్టి గౌరవం ఉండాలి, జ్ఞానాన్ని బట్టి గౌరవం ఉండాలి, శీలాన్ని బట్టి గౌరవం ఉండాలి. అలా గౌరవిస్తున్నావా లేదా? వైద్యాంశ, ముఖ్యంగా రాజవైద్యుల్ని జాగ్రత్తగా గౌరవించాలి. వీళ్ళ తర్వాత స్థానం రాజవైద్యుడు. కారణం, అతను జాగ్రత్తగా నీకు ఎప్పటికప్పుడు టెస్ట్ చేస్తూ, నీకు పరీక్షలు చేస్తూ, అయ్యా మీకు జలుబు చేసే అవకాశం ఉంది, ఈ కషాయం తాగండి, ఈ చూర్ణం వేసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాడు పక్కన. రాజుగారు ఆరోగ్యంగా ఉంటే కదా రాజ్యం సాగుతుంది. కాబట్టి వైద్యులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అంటే బాగా డబ్బులు ఇవ్వాలి, వాడు బాగా జీతాలు ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు? నిన్ను మందు అనే పేరుతో ఏదో ఇచ్చి ఏదో చేయొచ్చు, లేదా నీ బుద్ధి మందగించేటట్టుగా మంది ఇవ్వచ్చు, లేదా నువ్వు ఏ కాలంలో ఏ సమయంలో ఏం తింటే నీకు ఆరోగ్యమో చెప్పకుండా ఏది అనారోగ్యం చేస్తుందో అది నీకిచ్చి క్రమంగా నిన్ను కృషింపజేయచ్చు. ఎలాగ? ఎందువల్ల? పరాయి రాజుల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని రాజుగారి దాకా వెళ్ళి ఇంజక్షన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరుంటారు? వైద్యుడే కదా. కాబట్టి పరాయి శత్రురాజుల యొక్క ప్రలోభాలకి లొంగి కనుక వైద్యుడు కనుక రాజుకు దగ్గరగా ఉండేవాడు కనుక అపకారం చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి వైద్యులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవలేదు. అందుకనే ప్రతి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అని ఉంటారు ఈ రోజుల్లో. అలాగా రాజవైద్యులు కూడా చాలా నమ్మకస్తులై, రాజు అంటే గౌరవం కలిగిన వాళ్ళై, చాలా వాళ్ళకి ఎక్కువ సౌకర్యాలు కలిగించి, ఇంకా మనకు లోటు లేదు. శత్రురాజు 1000 రూపాయలు ఇస్తారంటే మన రాజుగారు 5000 ఇస్తుంటే 1000 ఎక్కడా అనేటట్టుగా రాజుగారి మీద ప్రేమ కలిగేటట్లుగా చూసుకోవాలి. వైద్యాంశ, వైద్యుని చూసుకోవాలి. బ్రాహ్మణాంశ అభిమన్యసే, నీకోసం నీ రాజ్యం కోసం పారాయణ చేసేవాళ్ళు, జపాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ముందు తల్లిదండ్రులని, దేవతలను అంటే ఆరాధనాది దేవతలను, పితృసమానులైన పెద్దలను, శీల వృద్ధులు, జ్ఞాన వృద్ధులు, వయోవృద్ధులైన వారిని, వైద్యులను, తర్వాత బ్రాహ్మణోత్తములను, వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏమేమి ఇస్తే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారో ఆ రకంగా చేయాలి. ఇది ఒక రాజు అయినటువంటి వాడికి తను ఒక అన్నయ్యగా, ఒక పెద్దగా చేసే ఉపదేశం అన్నమాట. ఇలా ఉండాలి నాయన. ఈశ్వస్త్ర వర సంపన్నం అర్ధశాస్త్ర విశారదం సుధన్వానముపాధ్యాయం కచ్చిత్వం తాతమన్యసే. అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనకి సుధన్వా అనే ఒక గురువుగారు ఉన్నారు. ఆయన ఏం చెప్పేవారు? అస్త్ర విద్యని శస్త్ర విద్యని నేర్పేవారు. వశిష్ఠుడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర కూర్చొని నేర్పడాడు. వశిష్ఠుడు ఆ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ లాంటివాడు. గురువులు వేరే వేరే ఉంటారు, సబ్జెక్టుని బట్టి గురువులు ఉంటారు కదా. అలాగా ఈశ్వస్త్ర విద్య, శస్త్ర అస్త్రములలో గొప్ప విద్యాబోధకుడైన వాడు సుధన్వుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన, ఒక గురువు గారు. ఆ సుధన్వుడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందువల్ల? నీకు ఈ విద్య నేర్పిన వాడు ఆయనే. ఎప్పుడైనా నువ్వు ఏదైనా యుద్ధం వస్తే మళ్ళీ ఆయన దగ్గర కొంచెం తర్ఫీజ్ అవ్వాలి, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి కదా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఆయన కూడా నీకు అనుకూలంగా ఉండవలసిన వ్యక్తి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆయన్ని చూసుకుంటున్నావా లేదా అని. కచ్చిత్ ఆత్మసమాశూరా శృతవంతో జితేంద్రియా కులీనాశ్చ ఇంగితజ్ఞాశ్చ కృతాస్తే తాతమంత్రిణ. ఇప్పుడు మంత్రులు నిత్యము లేచి దినచర్య ఉండే పద్ధతి చెప్పాడు. కానీ మంత్రులు ఎలా ఉండాలంటే ఆత్మసమాహ, నీతో సమానమైన వారై ఉండాలి. అంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఒక ప్రవర్తనము, ఉత్తమమైన రాజ్య ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళే, దేశభక్తి కలిగిన వాళ్ళే ఉండాలి. శూరాహ, ఒకవేళ మీ ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు నీకేదైనా ప్రమాదం వస్తే కూడా రక్షించగలిగేటట్లుగా వాళ్ళు శూరులై ఉండాలి. శృతవంత, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే, వేదము, వేదాంగములు, వేదాంతములు, ఈ అస్త్ర విద్యలు, శస్త్ర విద్యలు అని తెలిసిన వారే ఉండాలి. అలా అని జితేంద్రియా, ఇంద్రియముల యందు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా,
అంటే నాకు ఇది కావాలో అది కావాలో అని ఎప్పుడు యావతో ఉండేవాళ్ళు కాకుండా ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన వాళ్ళని నువ్వు మంత్రులుగా పెట్టుకోవాలి. కులీనాహ ఉత్తమ వంశ సంజాతులై ఉండాలి. ఉత్తమ వంశ సంజాతులు అంటే కులీనాహ అంటే ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా రాజ్యములో ఒక మంత్రి పదవులు అలంకరించి ఉంటారో వాళ్ళ వంశములలో పుడితే చిన్నప్పటి నుండి కుల విద్యలు ఏర్పడతాయి. ఒక కుమ్మరివాడికి కుమారుడికి మనం ప్రత్యేకంగా మట్టిపాళ్ళు నేర్పక్కర్లా, చక్రం తిప్పడం నేర్పక్కర్లా, దండం పడ్డం నేర్పక్కర్లా, సూత్రాన్ని లాగడము నేర్పక్కర్లా. ఎవరికి నేర్పాలి? వాళ్ళ పిల్లలకి అక్కర్లా. అదే కనుక వేరే కోర్సు పెట్టారనుకోండి, దానికో 6 నెలల సబ్జెక్టు, దానికో 6 టీచర్లు, 6,000 రూపాయల శాలరీ కావాలి. ఒకటి ఇంటిలో విద్య వచ్చినంత గొప్పగా నేర్చుకున్న విద్య రాదు. కాబట్టి కుల విద్యలు అని ఉంటాయి. ఆ కుల విద్యలు వాళ్ళకి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి కులీనాహ మంత్రుల యొక్క రాజ్యములలో ఉండేవారు ఇవన్నీ బాగా తెలిసిన వారై ఉంటారు. అప్పటికే చాలా రకరకాల ఉపద్రవాలు వస్తే మా నాన్నగారు ఇలా చేశారు, మా నాన్నగారు ఇలా ఆలోచించారు, ఇలా ఉండేవారు అని ఒక ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళే ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని ఉంచాలి. ఇంగితజ్ఞాశ్చ, ఇంగితజ్ఞ అంటే నీ మనస్సెరిగి ప్రవర్తించే వాళ్ళై ఉండాలి. ఒకసారి నీకు చిన్నగా కోపంగా చిరాగ్గా ఉన్నావు, ఒకసారి విసిగించేవాళ్ళలాగా ఆనాడైతే ఇలా నేను చేశా, నేను ఇంత గొప్పగా చెప్తా అంటుంటే ఎవరి కోపం వస్తుంది రాజుగారి. కానీ రాజుగారి మూడును పట్టి అంటే నీ యొక్క స్థితిని పట్టి గమనించి నీకు సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళై ఉండే మంత్రులను జాగ్రత్తగా ఉంచుకున్నావా లేదా అంటే మంత్రులు ఉండేటువంటి స్థితిని కూడా రాముడు చెప్తున్నాడు. ఇలా ఉండాలి, వాళ్ళకుండే లక్షణాలు ఇలా ఉండాలి. మనం అర్థశాస్త్రము ఇంకోటో తీస్తే మంత్రి లక్షణాన్ని అని ఉంటే ఇవన్నీ చాలా చదువుకోవాలి. ఆ చదువుకోవాల్సినటువంటి గ్రంథం అంతా కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు రాముడు. ఇంగితజ్ఞుడై ఉండాలి, కులీనుడై ఉండాలి, జితేంద్రియుడై ఉండాలి, శృతవంతుడై ఉండాలి, శూరుడై ఉండాలి, ఆత్మసముడై దేశభక్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మంత్రికి ఉండవలసిన లక్షణం. మంత్రో విజయమూలం హి రాజ్యాం భవతి రాఘవ సుసంవృతో మంత్రధరై అమాత్యై శాస్త్రకోవిదై. మంత్రం అనేది ఒక పథకం, ఒక ప్రణాళిక రచించడం అనేది విజయానికి మూలమవుతుంది. ఒక్కోసారి విజయం పెద్ద యుద్ధం చేస్తే రావక్కల్లా, చిన్న ప్లాన్, చిన్న పథకంతో ఏర్పడుతుంది. అలాంటి వాడై ఉండాలి. కాబట్టి వాడిని మంత్రం చేసే మంత్రులని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలయ్యా. సుసంవృత మంత్రధరై అమాత్యై శాస్త్రకోవిదై. తెలంగాణ రామకృష్ణుడి కథ ఒకటి జరిగిందా లేదా తెలియదు, కానీ చాలా పెద్దలు చాలా అందంగా ఆ కథని చెప్తారు. షోళింగర్ అనే క్షేత్రం, చోళసింహపురం అని అంటారు. చాలా గొప్ప క్షేత్రం. నృసింహస్వామి సన్నిధి కొండపైన ఉంటుంది. ఇలా కొండ ఉంటుంది, కొండ మీద ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ కొండ ఎలా ఉంటుంది? కోరుకొండల్లా ఉంటాయి 2 కొండలు. ఈ పక్కన ఆంజనేయ స్వామి, ఆ పక్కన నృసింహస్వామి, ఇద్దరు చతుర్భుజులై శంఖచక్రాలతో ఉంటారు. ఆంజనేయ స్వామి కూడా అటు చతుర్భుజాలతో శంఖచక్రాలతో యోగపట్టం మీద ఉంటాడు. చాలా గొప్ప క్షేత్రం. ఎరుంబియప్ప అని దేవరాజు గురువులని మహానుభావుడు ఆయన అక్కడ అవతరించారు, వారి జన్మస్థలం. అలాంటి మహానుభావులు అవతరించిన స్థలం, గొప్ప స్థలం. అక్కడికి వెళ్ళాడు ఒకసారి కృష్ణదేవరాయలు వారు. అక్కడ ఏదో ఉత్సవం జరుగుతుంటే వెళ్ళారు. మహా అయితే 10,000 మంది వెనకాల పెడతారు కదా, 10,000 మంది సైన్యంతో ఆ కొండ ఎక్కి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్నాడు. అప్పట్లో తురుష్కులు ఉండేవారు. ఇది గుర్తించి తురుష్కులట 10,000 మంది సైన్యంతో కృష్ణదేవరాయలు కొండెక్కాడు. ఆ కొండ వైపున ఎటు దిగాలన్న కష్టమే. కాబట్టి మనం 20,000 మందితో మనం చుట్టుముడదాం అని 20,000 మంది సైన్యంతో తురుష్కులు చుట్టుముట్టారు. ఇది తెలిసిపోయింది దేవరాయలకి. కొండపైన తానున్నాడు. ఉంటే మంత్రులు సమావేశం పెట్టాడు. ఏం చేద్దాం, లాభం లేదు, మన వాళ్ళు 10,000 మందే ఉన్నారు, చొప్పున 1000 మందే ఉన్నారు, వాళ్ళు 2,000 మంది వచ్చారు. అంతా కూడా పకడ్బందీగా మనల్ని బంధించడం కోసమే వచ్చారు. కాబట్టి మనం సంధికి చేసుకోవడం తప్ప ఉపయోగం లేదు, సంధే చేసుకుందాం అన్నాడు ఒక మంత్రి. ఇంకో మంత్రి ఇంత బతుకు బతికి వాడితో సంధి ఏమిటి అన్నాడు. రకరకాల చర్చలు వచ్చాయి. తెనాలి రామలింగడు అన్నాడు, అయ్యా నీ ఉద్దేశం, నువ్వు జాగ్రత్తగా మంత్రాన్ని ఆలోచించగలవు కదా అన్నాడు. బ్రహ్మాండంగా ఇదే పెద్ద పని ఏమిటి, చక్కగా చేసేద్దాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు అని మన ఆలయంలో వంటస్వామిని పిలవండి అని. యుద్ధం సిద్ధమవుతూ ఉంటే వంటస్వామి వచ్చారండి. అప్రాచార్య స్వామి వారు, మన దగ్గర బియ్యం ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంతమంది సరిపోతాయి ప్రసాదాలకి? 30,000 మంది దాకా సరిపోతాయి. ఓకే, పని చేయండి, 30,000 మందికి సరిపడా దధ్యోజనాన్ని వండండి అన్నాడు.
అంటే రాజుగారి కోపం వచ్చింది. తిండిపోతుగా తినడం కోసం దధ్యోజనం కావాలా అన్న మొత్తానికి దధ్యోజనం వండిస్తే 10,000 మందిని పిలిచారు. సైన్యం ఉంటారు కదా, మీరంతా ఆకులకు కాస్త రాసుకోవడం, అంతా కల కొంత దధ్యోజనం వండండి, ఆకులు కొంచెం రాసుకోవడం, మూతులు కొంచెం రాసుకోవడం, వెళ్ళి ఆకులు కింద పడేస్తున్నాయి. ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయి? 30,000 ఆకులు ఉన్నాయి. ఆ పైకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు 10,000 మంది 4 సార్లు ఆకులకి కొంచెం దధ్యోజనం, మూతికి కొంత దధ్యోజనం రాసుకుని ఆకులు పడేస్తుంటే కింద ఉన్న సైన్యం ఆకులు లెక్కించారు. 1, 2, 3, 1000 దాటాయి, 2000 దాటాయి, 3000 దాటాయి. అయ్యా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు వచ్చింది, పైన 1000 మందే ఉన్నారనుకున్నాం, పైన 3000 మంది ఉన్నట్టున్నారని వీళ్ళకి వెళ్ళి చల్లాచెదరైపోయింది. సులువైపోయింది, ఆయన దిగాడు వెళ్ళిపోయాడు అని ఒక కథ చెప్తారు. మంత్రో విజయమూలం హి. ఒక్కోసారి మంచి ఆలోచన విజయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ అలాంటి మంత్రులు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలయ్యా. సుసంవృతో శాస్త్రధరై శాస్త్రకోవిదై, అలా ఉంటారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్లతో మనం మంత్రాన్ని సులువుగా చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులు కొంతమందిని గుర్తించి వాళ్ళని గౌరవిస్తూ ఉండాలి. కృష్ణదేవరాడు చేసిన పని అదే. అమాత్య శేఖరుడైనటువంటి తిమ్మరుసు గారిని ఎంత గౌరవించాడో తెనాలి రామకృష్ణుణ్ణి అంత గౌరవించాడు. చాలా మంచి చక్కటి శ్రీ వైష్ణవ ప్రపన్నుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు. కాబట్టి ఈ సంగతి అంతా తెలిసినవాడు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అక్కడ ఉండేటువంటి అప్లాచి గారిని పిలిచి దధ్యోధను ఒక పెద్ద ఉపాయం పన్నాడు. అది ఆ శుభ్రంగా ఆ ఇబ్బంది తీరిపోయిందే. కచ్చిత్ నిద్రావశన్నైషీ. నిద్రపోయే సమయాలు అలా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు కుర్చీలో కూర్చొని ఒకసారి కునుకుపాట పడితే దేవగౌడులాగా వాళ్ళలాగా ఉండకూడదు. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ జాగ్రత్తగా నిద్రకు లోను కానివాడివై ఉంటున్నావా లేదా? కొంతమంది ప్రధానమంత్రి మనం చేశారు. వాళ్ళ కుర్చీలో కూర్చోగానే పాపం ముందు నిద్ర వస్తుంది, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది. అలా ఉండేవాళ్ళల్లా కాకుండా నిద్రా వశం నైషీహి, నిద్రని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావా లేదా? కచ్చిత్ కాలే ప్రబుధ్యసే, సమయానికి లేవవలసిన సమయానికి నిద్ర లేస్తున్నావా లేదా? నిద్ర లేవడం, పడుకోవడం, నిద్రని లేకుండా చేసుకోవడం కూడా రాజుకి చాలా అవసరం. అప్రమత్తంగా ఉండుంటారు. కాబట్టి కచ్చిత్ కాలే ప్రబుధ్యసే, సరైన సకాలంకి లేస్తున్నావా లేదా? కచ్చిత్తే మంత్రితో మంత్రో రాష్ట్రన్న పరిధావతి. ఇంకా చాలా మంచి ఒక రహస్యం ఉన్నది. నీవు నీ మంత్రులతో కలిసి ఏదన్నా ఆలోచించినటువంటి ఆలోచన మీ నుండి వెనక్కి జారిపోకుండా ఉంటుందా లేదా? దీనికి వ్యాఖ్యానం రాస్తారు పెద్దలు. అన్నిటికీ ప్రతి శ్లోకానికి చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. అంత చెప్పే శక్తి మనకు లేదు, వినే ఓపిక మీకు ఉండకపోవచ్చు. అంత ఉన్నది ఈ సర్గ. కాబట్టి ఎప్పుడు తీయాలో తెలుసునా? రాత్రిపూట నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి. రాత్రిపూట ఎందుకు తీసుకోవాలి? నిద్రాకాలంలో ఉంటారంతా కదా, అందరూ నిద్రపోతూ ఉంటారు. మంత్రాంగం పకడ్బందీగా చాలా సీరియస్గా సాగుతుంది. వేరే డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. వెహికల్స్ గొడవ కానీ, ఇంకోటి గొడవ కానీ, వ్యక్తుల మాటలు కానీ, రహస్యంగా వచ్చి వినేవాడు కానీ ఇలాగే ఉండదు. జాగ్రత్తగా మంత్రమూలం ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట చేస్తారు. అర్ధరాత్రి పూట నిర్ణయం చేసి పగలు దాన్ని అమలుపరిచేస్తారు. అమలుపరిచాక తెలియాలి తప్ప అమలు పరచక ముందు నిర్ణయం అనేది బయటికి రాకూడదు. ఇది ఇప్పటికీ ఎప్పటికి కూడా ఒక రహస్యం, రాజకీయ రహస్యం అంటారు. ఎందువల్ల? ఇది గనక ముందు లీక్ అయితే, పేపర్ లీక్ అయితే పరీక్ష అంతా నాశనం అయిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది. కాబట్టి లీక్ కాకూడదు. ఆ లీక్ కాకుండా ఉండడం కోసమని జాగ్రత్తగా మంత్రులతో ఆలోచించాలి. అనిస్తే ఇలా చేద్దాం, ఇది ఖాయం అని అనకూడదు. రాజుగారు ఏం చేయాలి తెలుసునా? మీ ఉద్దేశం, మీ అందరి ఉద్దేశం అది కదా, అయితే ఆ ఫైల్ నాకు ఇవ్వండి, నేను చూస్తాను రాత్రి అని పంపించిన తర్వాత దానిలో యోగ్యాయోగ్యతల పరిస్థితిని సంతకం చేస్తాడు. వాడందరూ సంతకాలు చేయించేస్తారు. తర్వాత ఆయన సంతకం చేయడం చేయకపోవడం అతని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆయన సంతకం చేశాడా లేదా మంత్రికి కూడా తెలియకూడదు. తమాషా, వీళ్ళే నిర్ణయించిన తెల్లవారు రాజుగారు ఆజ్ఞాపించేంత వరకు అమ్మయ్య రాత్రి మనం అనుకున్నది పొద్దున అమలుపరిచాడు అని మంత్రికి ఎప్పుడు తెలియాలి? తెల్లవారాక తెలియాలి. మంత్రికే తెలియకూడదంటే ఇంకొక 3వ కంటి వాడికి, 3వ చెవివాడికి, 6వ చెవివాడికి వినకూడదు మాట, వాడు తెలియకూడదు. అంత జాగ్రత్తగా మంత్రాన్ని పరిరక్షిస్తున్నావా లేదా? మంత్రం అంటే ఆలోచన అర్థం. మంత్రం అంటే ఆలోచన, గొప్పగా చేసిన ఒక నిర్ణయం అని అర్థం. దాన్ని జాగ్రత్తగా రాష్ట్రన్న పరిధావతి. ఏ ఒక్క రాజశాసనం కూడా అమలు కాకుండా బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. వెళితే దాని మీద రకరకాల ఉపద్రవాలు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అని
కచ్చిదర్థం వినిశ్చిత్య లఘుమూలం మహోదయం క్షిప్రమారభసే కర్తుం నదీర్ఘయసి రాఘవ. కచ్చిత్ అర్థం వినిశ్చిత్య, ఒక పని చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాం. ఆ పని చేయడానికి ఒక్కోసారి ఆ పని 10 రూపాయలతో అయిపోయి వీడి దురాలోచన వల్ల అది 100 రూపాయలు పడివేసుకుంటే 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ పని సాధిస్తాడు. అలా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు కూడా పని నువ్వు అనుకుంటే ఆ పని యొక్క సుకరా దుష్కరాలు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి లఘుమూలం మహోదయం, తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఫలమొచ్చేటట్లుగా ఆ పనిని నిర్ణయించుకుంటున్నావా లేదా అని ఓ మాట చెప్పి క్షిప్రమారభసే కర్తుం నదీర్ఘయసి రాఘవ. అది మంచి పని, కరెక్ట్గా చేయవలసిన పని, నిజమైన ప్రణాళిక దొరికింది అంటే ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అమలు పరుస్తున్నావా లేదా? ఇవన్నీ పాఠాలు. ఇలా చేస్తున్నావా లేదా అని అడిగాడు. కచ్చిత్ సుకృతాన్యేవ కృతరూపాణి వా పునః విదుస్తే సర్వకార్యాని న కర్తవ్యాని పార్థివాః. కచ్చిత్ సుకృతాన్యేవ, ఎప్పుడైనా సరే ఈ రోజుల్లో మేనిఫెస్టో విడుదల చేస్తున్నారు చూసారా? చాలా రహస్యంగా ఉండి వాళ్ళు ప్రకటించేంత వరకు మేనిఫెస్టోలో ఏముందో తెలియకూడదు. దాదాపుగా వ్యాపారస్తులకి బాగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఇండెంటో ఏదో వేస్తారు. ఎవరు ఎంత వేశారో రహస్యంగా బ్యాలెట్ బాక్సులో వేస్తారు. టెండర్ కరెక్ట్, టెండర్ వేస్తారు. ఆ టెండర్ ఎవరి తక్కువ ఉందో ఆ తక్కువ ఉన్నవాడికి టెండర్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. ఉన్నది కదా, అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు రాము. కచ్చిత్తు సుకృతాన్యేవ కృతరూపాణి వా పునః విదుస్తే సర్వకార్యాని న కర్తవ్యాని పార్థివాః. నీవు వేసేటువంటి నీ ఆలోచన, నీ పథకం గనక కొంచెం బయటికి వెళితే దాన్ని కాపీ కొట్టి వాళ్ళు ఇంకో రకంగా దాన్ని అమలుపరిస్తే నీకంటే ఆ రాజే బాగున్నాడు అనిపిస్తే గనక ప్రజలలో నీవు చిన్నరాజువి, వాడెవడో పెద్ద రాజు అనిపించే భావన కలిగింది అంటే నీకు నాయకత్వ లక్షణాలు తగ్గిపోతున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి నీ మంత్రము రహస్యముగా ఉండవలెను. ఇది రాముడు చెప్పే మాట అని. కచ్చిన్న తర్కై యుక్త్యా వా ఏ చాపి అపరికీర్తితాః త్వయా వా తవ వామాత్యై బుధ్యతే తాతమంత్రితం. కచ్చిన్న తర్కై యుక్త్యా వా, ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు దాని యందు నేను చెప్పాను చేయాల్సిందే అనడానికి వీల్లేదు. మంత్రి గారు అన్ని బాగానే చెప్తాడు, ఆయన ఏం చెప్తే చేద్దాం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒక ఆలోచన వచ్చింది అంటే ఆలోచన మీద తర్కాలు వితర్కాలు సాగాలి. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇలా చేస్తే ఉపయోగమా కాదా, ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం ఉపయోగమై తర్వాత కనుక నష్టం కలిగితే ఎక్కువ నష్టం కలిగి తక్కువ లాభం కలిగినప్పుడు ఈ ఆలోచన అక్కర్లేదు. ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, యుక్తియుక్తంగా ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ కూడా అపరికీర్తితాః, బయటకు చెప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచన, ఏ ఆలోచన మనం చేస్తున్నామో ఆలోచన నిర్ణయమై అమలు అయ్యేంత వరకు కూడా ఇది ఆలోచన అని తెలియకుండా మంత్రాన్ని కాపాడుకుంటున్నావా లేదా? కశ్చిత్ సహస్రాన్మూర్ఖాణం ఏకమిచ్చసి పండితం పండితో హ్యర్థకుచ్ఛ్రేషు కుర్యాన్ని శ్రేయసం మహతు. 100 మంది కంటే ఒక్క విద్వాంసుడైన ఒక్క వ్యక్తి నీకు ఉపకరిస్తాడు. 100 మంది మూర్ఖులు చేరితే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలా సలహా ఇస్తాడు. ప్రతి సలహా వింటే నీ బుర్ర పాడైపోతుంది కదా. ఎప్పుడు బుద్ధి కలుషితమైపోయేటట్లుగా రకరకాల సలహాలు వాళ్ళకి వచ్చినట్టుగా ఇస్తారు. వాళ్ళ 100 మంది మూర్ఖులైనటువంటి వారికంటే 1000 మంది మూర్ఖుల కంటే ఏకమిచ్చసి పండితం, ఆ పనిలో నిమగ్నము నేర్పు కలిగిన వాడు ఒక్కడుంటే చాలు, ఆ ఒక్క మంత్రి ఉంటే చాలు. ఆ ఒక్క మంత్రి మాట జాగ్రత్తగా పాటిస్తే చాలయ్యా నువ్వు. కాబట్టి త్వయా వా తవ వామాత్యై, కాబట్టి ఏకవిచ్చసి పండితం పండితో హి అర్ధకుచ్ఛ్రేషు. గొప్ప విపత్తు గనక సంభవిస్తే ఆ విపత్తు నుండి మనం రక్షించేవాడు ఈ 1000 మంది మూర్ఖులు కారు. వాడు హడావుడు విడిపోయి అయ్యో అయ్యో గోల్ చేస్తారు. ఒక్క పండితుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి దాని తెలంగాణకృష్ణుడిలాగా ఆ విపత్తుని తొలగించగలుగుతాడు. కాబట్టి అలా ఉండాలయ్యా. కాబట్టి నా కుర్యాన్ని శ్రేయస్ సహస్రాణ్యపి మూర్ఖాణం యద్యుపాస్తే మహీపతి అథవాపి అయుతాన్యేవ నాస్తి తేషు సహాయత. నా రకాల 1000 మంది ఉన్నారు, 10,000 మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళందరికీ ఏ రకమైన నేర్పు లేని వాళ్ళై, ఏ రకమైన శాస్త్ర పరిజ్ఞానము లేని వారైతే వాళ్ళు 1000 మంది ఉన్నా 10,000 మంది ఉన్నా వృధాని. ఒక విద్వాంసుడైన వాడు, ఒక మంచివాడు, ఒక తెలివైన వాడు ఒకడు ఉన్నా చాలు.
ఇక్కడ అలాగా నువ్వు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఏకోపి అమాత్యో మేధావి. మంత్రి ఎలా ఉండాలి? అమాత్య ఏకోపి, ఒక్కడైనా కూడా, మేధావి సమయస్ఫూర్తి, ఎప్పటికప్పుడు సద్యస్ఫూర్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి, అన్ని జ్ఞాపకం ఉన్నవాడై ఉండాలి. శూర, ఒకవేళ గనక మీ ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు నీకేదన్నా అపారం కలిగితే తన ప్రాణాన్ని ఒడ్డి నిన్ను రక్షించేవాడై ఉండాలి. దక్ష, దక్షుడై నేర్పరితనం కలిగిన వాడై ఉండాలి. విచక్షణ, ఏది వివేకము, ఏది మంచో ఏది చెడో, ఏది చిన్న ఫలమో ఏది పెద్ద ఫలమో, ఏది ఇప్పుడు బాగుండి తర్వాత కష్టం కలిగిస్తుందో, ఏది ఇప్పుడు బాగుండకపోయినా తర్వాత లాభాన్ని కలిగిస్తుందో, ఈ వివేకము కలిగిన వాడిని విచక్షణుడు అని అంటారు. ఆ విచక్షణ కలిగి ఉండాలి. అలా ఉండాలి. రాజానం రాజమాత్రం వా ప్రాపయేన్మహతీం శ్రియం. అలాగా రాజానం, నీ తోటితో ఉండే రాజపుత్రుడిని కానీ, రాజమాత్రం వా అంటే తగినట్టుగా ఉండేవాణ్ణి కానీ, ఒక నీ ఆంతరంగికుడిని కూడా నియమించుకోవాలి. నీకు ఒక మంచి ఆంతరంగికుడు ఉండాలి. అతన్ని ఎలా ఉండాలి? నీతో సమానమైన రాజరికంతో ఉన్నవాడు కూడా కావచ్చు, ఒక మంచి రాజకులీనుడు కావచ్చు, లేదా రాజమాత్రుడు కావచ్చు. రాజమాత్రుడు అంటే అర్థం, ఆనాడు రాజులకి ధర్మపత్నులు ఎలా ఉండేవారో భోగపత్నులు అలా ఉండేవారు. చాలామంది భార్యలు ఉండేవారు. వారికి సంతానం కలిగేది, వీళ్ళకి సంతానం కలిగేది. వీళ్ళ సంతానమేమో రాజరికంలోకి వచ్చేవారు. వాళ్ళ సంతానాన్ని ఈ రకంగా యువరాజు తర్వాత యువరాజుల వల్లే వాళ్ళకు కూడా ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చేవారు. కాబట్టి రాజరికంలో రాజుగారికి, యువరాజు గారికి చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆంతరంగికులంతా దాదాపుగా అతనికి తమ్ముడు వరసల్లోనే ఉంటారు, అన్నదమ్ముల వరసల్లో ఉంటారు, తండ్రి గారికి పుట్టిన వారే అవుతారు. కాకపోతే చిన్న శ్రేణి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వారికి తగినట్టుగా వారి వారి యొక్క పరిధుల్లో వారు ఉండేవారు. ఇలా అంటే నమ్మకస్తులు. ఇప్పుడు అదే కనుక వేరేవాడు అనుకోండి, వేరేవాడు యువరాజుకి ఏదైనా అపకారం చేయొచ్చు. అదే కనుక ఆ తండ్రికే పుట్టినవాడైతే మా నాన్నకి పుట్టినటువంటి మా అన్నయ్య వరుస అవుతాడు, మా తమ్ముడు అవుతాడు అంటూ తన పరిధుల్లో తాను ఉంటాడు, తన ఒక హద్దుల్లో తాను ఉంటాడని అక్కడ రాజమాతృల్ని పెట్టేవారు. ఇవన్నీ ఆంతరంగికంగా ఉండేవి. అలాంటి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉంచుకో. అతనికి నీతో సమానమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. నువ్వు బెంజి కారులో వెళ్ళావా, వాడిని దాంట్లోనే తిప్పు. నువ్వు వెనకాల సైకిల్ మీదరా అనకూడదు. నీవు ఎలాగ ఏ గౌరవాన్ని పొందుతున్నావో ఆ గౌరవాన్ని వాడు పొందేటట్టుగా చూడు. ఈనాడు కూడా మనకి మంత్రుల పక్కన అలాంటి వాడు ఉంటారు. మంత్రికి ఎంత గౌరవమో ఆయనకి అంతే గౌరవం. మంత్రికి ఏమి ఇస్తున్నామో ఆయనకి అదే ఇవ్వాలి. మంత్రి గారికి మెడలో దండ వేసాం అనుకోండి, ఇలా అంటాడు, వాడికి కూడా వెయ్యి అంటాడు. వాడెవడో మనకి తెలియదు, కానీ వాడికి ఆంతరిగ్గి కూడా ఉంటాడు. ఇలాగా ఒకడు ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తిని తగినట్టుగా నువ్వు కూడా గౌరవంగా చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కచ్చిన్ ముఖ్యా మహత్స్వేవ మధ్యమేషు చ మధ్యమా జఘన్యాశ్చ జఘన్యేషు భృత్యా కర్మసు యోజితా. నీకు సేవ చేసేవాళ్ళు 3 రకాలుగా ఉంటారు. ముఖ్యులు ఉంటారు, మధ్యములు ఉంటారు, అధములు ఉంటారు. 3 రకాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళంతా నీకు సేవ చేయడం కోసమే యోగ్యమైన వాళ్ళే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో నువ్వు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా గుర్తించి ముఖ్యులను ముఖ్యమైన పడుల యందు నియమించాలి. అంటే ముఖ్యులు ఎలా గుర్తిస్తారు? ఆ పనివాళ్ళల్లో కనుక కొంచెం కులీనులై కొంచెం రాజసంబంధం కలిగిన వారు ఉంటే వాళ్ళు రాజుగారికి వంట చేసేవాళ్ళు గాను, వడ్డించి పెట్టేవాళ్ళు గాను, మజ్జిగ కలిపిచ్చేవాళ్ళు గాను, పానీయాలు ఇచ్చేవాళ్ళు గాను, వాళ్ళని ముఖ్యులని, బాగా నమ్మకస్తులైన వాళ్ళని ఆహార పదార్థముల దగ్గర ఉంచుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమిచ్చినా ఇవ్వచ్చు, విషాన్నిచ్చి చంపివేయవచ్చు, వేరే రాజుగారి దగ్గర కొంచెం లంచం పుచ్చుకుని వీడిని లేపేయచ్చు. ఇలాంటి స్థితులు రాకుండా తనకి నమ్మకస్తులైన ముఖ్యులైన అలాంటి వ్యక్తులను గుర్తించి వాళ్ళకి చాలా ఆంతరంగికమైన పనులు చెప్పాలి. వంట చేయుట, వడ్డించుట, తను ఏదన్నా తినుబండాలను వాడే తయారు చేయుట, తను తాగే పానీయాలు వాడే ఇచ్చుట, ఇలా కొంతమందిని ఏర్పరచుకోవాలి. వాళ్ళ ముఖ్యులు అంటారు, ముఖ్య సేవకులు. వాళ్ళకు ఇంకో పని చెప్పకూడదు, వాళ్ళు చాలా గౌరవంగా చూసుకోవాలి. మధ్యమేషు చ మధ్యమాహ, రెండో వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ మధ్యములు. వాళ్ళకేం పనులు చెప్పాలి? పడక గదిలో మంచాలు వేయడం, కుర్చీలు వేయడం, పక్కలు మార్చడం, సెంట్లు కొట్టడం, పుష్పాలు అలంకరించడం, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు పని చేయాలి. వాళ్ళు వంట దగ్గర రాకూడదు. ఏదో పక్కలు తను తిని సంబంధం లేని స్థితిలో వాళ్ళు తక్కిన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా వాడు శయ్యాగృహం దాకా వెళ్ళగలుగుతారు.
అంతఃపురం లోపల దాకా వెళ్ళగలుగుతారు. వాళ్ళు కొంచెం నమ్మకస్తులు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయలేనట్టుగా, వాళ్ళు ఏమి చేయడానికి వీలు లేని మాధ్యమిక క్రియలలో వాళ్ళు అన్వయింపచేయాలి. జగన్యాస్తు ఇంకా కొంచెం తక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళని గుర్తిస్తే కొంచెం లోపం ఉంటుంది. ఎవడన్నా ఎక్కువ డబ్బిస్తే గెంతేద్దాం ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఇక్కడ 10,000 అక్కడ 15,000 ఇస్తుంటే ఇక్కడి నుంచి జంప్ కదా. ఇక్కడ వీడు సీట్ ఇవ్వలేదు, వాడు ఎవడో సీట్ ఇస్తున్నాడంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్. ఇలా ఉండకూడదు. ఇలా ఉంటారు కొంతమంది. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి తెలుసునా? అంట్లు కడగడం, ఊడవడం, పాత్రలు తొడవడం, నీట్గా అక్కడక్కడ రాజభవనాల్లో ఉండేటువంటి వస్తువులు అలంకరించడం, ఇలాంటి పనులు పెట్టాలి. వాళ్ళు బెడ్రూమ్లోకి రాకూడదు, లోపలికి రాకూడదు, వంటశాలలోకి రాకూడదు. ఈ కట్టడి ఉండాలి. అంటే ఎవరెవరికి ఏ ఏ పనులు చెబితే యోగ్యమో ఆరోగ్యమో జాగ్రత్తగా గమనించి అలా చేయాలి. కానీ నువ్వు నీకు పనిచేసే వాళ్ళల్లో వీళ్ళు ముఖ్యులు అని వాళ్ళ ప్రవర్తనను బట్టి గమనించాలి. వీళ్ళు మధ్యములు అని గుర్తించాలి, వీళ్ళు అధములు అని గుర్తించాలి. అధములు అనడానికి జగన్యులు అంటాడు వాల్మీకి. జగన్య అంటే మూడోవాడు అంత, చిన్నవాడు అంత. వాడికి తగిన పనులు చెప్పాలి. వాడిని విలువైన వస్తువుల దగ్గర, విలువైన ప్రాణముల దగ్గరకో అతను రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా చూస్తున్నావా లేదా అని అడుగుతాడు. ఇదంతా కూడా మనకి రాజనీతిలో పెద్ద అధ్యాయం. భటులో తన పనిచేసే వాళ్ళు సేవకులని ఎలా ఎలా నియమించుకోవాలో చాలా పెద్ద అధ్యాయంతో చెబుతారు అర్థశాస్త్రపరులంతా. చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రంలో కూడా భృత్యులను సేవకులు నియమించుకునేటప్పుడు వంట వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, వడ్డించేవాడు ఎలా, చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా క్లుప్తంగా చెప్తున్నాడు రాముడు ఇక్కడ. ఇలా ఉన్నాడు, ఇలా ఉంచుకోవాలయ్యా. కర్మసు యోజితా, ఇలా కర్మల యందు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా నువ్వు ప్రవర్తింప చేసుకోవాలి. అమాత్యానుపధాతీతాన్ పితృపైతామహాన్ శుచి శ్రేష్ఠాన్ శ్రేష్ఠేషు కచ్చిత్వం నియోజయసి కర్మసు. ఇలాగే చేస్తున్నావు కదా. అమాత్యాన్, ఆ పెద్ద మంత్రి కాకుండా ఇంకొక మంత్రుల యొక్క సమూహం ఉంటుంది. వాళ్ళంతా లౌకిక మంత్రులు. వాళ్ళని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుసునా, వాళ్ళని ఎలా నిర్ణయించాలో తెలుసునా. ఉపధాతీత అంటే, ఉపధ అంటే ఒకనొక టెస్ట్, ఒకనొక పరీక్ష. ఆ పరీక్షలో నెగ్గిన వారై ఉండాలి. ఉపధ అతీత. ఎలా ఉండేవి ఉపధలు అంటే, మంత్రులకి చాలా రకరకాల పరీక్షలు పెట్టేవి. కొన్ని ఉదాహరణలు మనకు అర్థశాస్త్రంలో చాణక్యుడు చెప్తాడు. ఎలా ఉండేదంటే, ఒక శత్రురాజు దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద మూట వస్తుంది, ఒక 10,000 రూపాయల కట్ట ఈ మంత్రి గారికి. ఎవడైతే భరతుడి దగ్గర రాజు మంత్రిగా చేరబోతున్నాడో వాడికి 10,000 రూపాయల కట్టోడు వస్తుంది. నీకు బహుశా అక్కడ 5,000 ఇస్తారని నాకు తెలిసింది, నీకు నేను 10,000 వదులుచుకున్నా. 10,000 ఇచ్చి రాజుగారికి ఈ సమయంలో ఇంత దుష్టమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తే కనుక నేను గెలుస్తాను, వాడు ఓడిపోతాడు, ఆ తర్వాత నీకు మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాను అని ప్రలోభం పెట్టేటట్టుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రాజు ఏం చేస్తాడంటే, అలా శత్రురాజు నుంచి వచ్చినట్టుగా తానే నాటకం ఆడించి వీడి దగ్గర పంపిస్తాడు. రహస్యంగా ఉంటే వీడు లొంగేడా లేదా గమనిస్తాడు. అది ఉపధాతీత అంటారు. ఇంకొకటి అంతఃపుర కాంతలు ఉంటారు. రాజుగారి కూతుళ్ళు, రాజుగారి మేనకోడళ్ళు, రాజుగారి భార్యలు ఇలా ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ మంత్రి గారు చాలా బాగున్నారు, మంచి అందంగా ఉన్నాడు, చాలా మంచివాడై ఉన్నాడు, కాబట్టి ఇతనికి దగ్గర అవుదామనుకుని వాళ్ళు ఆభరణాలు పంపించినట్టుగా వాళ్ళ ఆంతరంగికుల ద్వారా ఆభరణాలు పంపిస్తారు. ఈ మంత్రి అనుకుంటాడు, అమ్మా రాజుగారి యువరాజుగారి భార్య లేదా రాజుగారి కోడలు నేనంటే ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి ఇంకా నాకు తిరిగే లేదనుకుని వాడు కొంచెం ఎప్పుడైనా చదువు ప్రదర్శించాడా, అంతఃపురంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడా, వాడు ఏం చేయాలో చేస్తాడు. అంటే ఇలాంటి చాలా చాలా పరీక్షలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్షల్ని ఉపధా అని అంటారు రాజ్యాంగంలో. ఉపధా పరీక్షలు అంటారు. అంటే ఉపధాతీత. ఇలాంటి పరీక్షలలో నెగ్గిన వాళ్ళని మంత్రులుగా చూసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళ ప్రతివాడికి కూడా ఎవడెవడికి తెలియకుండా ఇవన్నీ పరీక్షలు పెడతారు. రకరకాలు ఎవరిని నమ్మడానికి వీలు లేకుండా ఉంటాయి. రాజరహస్యాలంటే ఇదే కదా, అంతఃపుర రహస్యాలు అంటారు. ఇలా ఉంటాయి. పితృపైతామహాను శుచి. వాళ్ళల్లో ఎవరైనా ఇంతకుముందు వాళ్ళ తండ్రి గారు కానీ తాతగారు కానీ మంత్రులుగా ఎక్కడన్నా చేశారా లేదా ఇవి గమనించాలి. ఎక్కడో మంత్రిగా చేసినటువంటి వారి కుమారుడు ఇక్కడ మంత్రిగా చేసినట్టయితే వీడు తండ్రి గారి మీద ఉండే ప్రేమతోనో లేదా దాంతోనో ఆ రాజ్యానికి ఫేవర్ చేసేటట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు, మేలు చేసేట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు. కాబట్టి ఇది కూడా గమనించాలి. శ్రేష్ఠాన్ శ్రేష్ఠేషు. శ్రేష్ఠాన్ బుద్ధిమంతులు. శ్రేష్టం అంటే అర్థం
మంచి పని యందు బుద్ధి కలిగిన వాడు. వాళ్ళ ప్రవర్తన గమనిస్తే ఆ ప్రవర్తనని బట్టి వీడు మంచివాడు చెడ్డవాడు గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. అలా టెస్ట్ చేసేవాడు చాలామంది ఉంటారు రాజ్యాలు. వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు, ఇతను యోగ్యుడే అంటారు. ఈరోజు సైన్యంలో కలవాలంటే సేనలో వెళ్ళేవాళ్ళని ఎన్నెన్ని పరీక్షలు పెడతారో చూస్తే మనకి ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. చాలా పరీక్షలు పెడతారు, రకరకాల పరీక్షలు పెడతారు. వాడు కూడా శత్రు సైన్యాల నుంచి నువ్వు ఆ రహస్యం నాకు ఇస్తే కనుక నీకు చాలా గొప్ప మేలు చేస్తానని వాళ్ళకి ఫోన్లు వస్తాయి, వాళ్ళకి కార్డులు వస్తాయి. వాళ్ళకి అవన్నీ తట్టుకుని సైనికుడు సరిహద్దుల్లో ఉండేవాడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. ఈ పరీక్షలన్నీ నెగ్గినవాడై శ్రేష్ఠాను శ్రేష్ఠేషు అలా ఉండేటట్టుగా నియోజయసి కర్మసు అలాంటి వాళ్ళని మంత్రులుగా పెట్టుకోవాలయ్యా. కచ్చిన్నోగ్రేణ దండేన భుష ఉద్వేజిత వ్రజం రాష్ట్రం తవ అనుజానంతి మంత్రిణ కైకయీసుత. ఓ భరత కైకేయి కుమారుడా అని అంటాడు. ఎక్కడ దాకా అనకుండా ఇక్కడే ఎందుకన్నాడంటే ఇక్కడ మాట కచ్చిన్నోగ్రేణ దండేన భృశం ఉద్వేజిత ప్రజం. ఒక్కసారి వాడు తప్పు చేశాడని నిర్ణయం అయిన తర్వాత ఆ తప్పుకి గొప్ప కోపాన్ని తెప్పించేసుకుని చాలా సీరియస్ అయిపోయి వాడి గనక నువ్వు శిక్ష వేస్తే ఆ శిక్ష గనక వాడు చేసిన తప్పు కంటే మించి ఏమాత్రం మించి ఉన్నా నీ మీద ప్రజల్లో దురభిప్రాయం కలుగుతుంది. కాబట్టి తొందరగా రియాక్ట్ అయిపోయే సందర్భం కాబట్టి మీ అమ్మగారు ఇలాగే రియాక్ట్ అయ్యారయ్యా, ఆ అమ్మగారు కుమారుడు కదా జాగ్రత్త అని గుర్తు చేస్తున్నట్లుగా రాముడు ఇక్కడ కేకయీ సుత అని ప్రయోగించాడు. అంటే తల్లిగారికి ఉండేటువంటి ఒకనొక ఆ అలవాటు, ఆ మేనరిజం నీకు రాకుండా చూసుకోవాలి. తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వడం, తొందరగా కోపం తెచ్చుకోవడం పనికిరాదు అని చెప్తున్నట్టుగా ఉగ్రేణ దండేర భృశం ఉద్వేజిత ప్రజం రాష్ట్రం తవ అనుజానాతి. అలా చేయకుండా ఉండగలిగితేనే ప్రజలంతా నిన్ను విశ్వసిస్తారు. ఏమోనండి పాపం వాడు పెన్సిల్ కొట్టేస్తే వాడు చెయ్యి నిరికేశారండి, ఇదేం శిక్ష అండి అంటారు కదా. చిన్న దొంగతనానికి పెద్ద శిక్షని వేయడానికి వీల్లేదు, తగిన శిక్షను వేయాలి. నాకు కోపం వచ్చింది కదా ఇప్పుడు తలకాయ తీసేయండి అట్లా అనకూడదు కదా. అలాంటి స్థితి లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోను ఆయన. కచ్చిత్వాం నావజానంతి యాజకా పతితం యథ ఉగ్ర ప్రతిగ్రహీతారం కామయానమివ స్త్రియ. కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఉంటారు, ఈ రోజుల్లో కూడా ఉంటారు, అలాంటి వాడు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏమిటంటే సంభావనలు బాగా కావాలి. ఆ సంభావనలు బాగా కావాలి కానీ పనులు బాగా చేయాలి, కార్యక్రమాలు సరిగ్గా చేయించాలి. సరిగ్గా చేయకుండా యజ్ఞాన్ని తూష్టిం గడిపేస్తారు. వాళ్ళ మంత్రాలలో ఏమీరో వచ్చినట్టుగా పోజు కొడతారు, మొత్తం ప్రతిష్ఠ అంతా చేసేంత గొప్పగా వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేయరు. అలాంటి వాళ్ళ వల్ల యాజ్ఞిక భాగములన్నీ నశించిపోతాయి. కాబట్టి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి. రాని పనికి తగుదునమ్మా అని వెళ్ళి ప్రతిష్ఠ వాడికి చేత కాదు, నేను ప్రతిష్ఠ ఏం చేస్తానంటే సరిగ్గా ఏ కార్యక్రమం యజ్ఞం చేత కాదు, నేను యజ్ఞం చేయించేస్తానంటాడు. అంటే శాస్త్రాన్ని తప్పి కేవలం డబ్బు మీద ఆశతో ఉండేటువంటి యాజకులు కూడా ఉంటారు భరత. వాళ్ళ జాగ్రత్తగా గుర్తించి వాళ్ళ కళ్ళెం వేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఆపవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. అలా గనక చేయకపోతే యజ్ఞం అంటే నీకు ఇష్టం, వాడు యజ్ఞమే చేస్తారంటారు. బ్రాహ్మణుడు అంటే నీకు గౌరవం, వాడు బ్రాహ్మణుడే. కానీ వాడు చేసే యజ్ఞం కరెక్ట్గా, వాడు సరైనటువంటి బ్రాహ్మణ స్థితిలో లేడు. కాబట్టి ఎలా ఉంటుందంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి ఉంటాడు. ఒక స్త్రీకి వాడంటే ఇష్టం, వాడినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటుంది, అలా ఇష్టపడతారు. కానీ వాడే కనుక ఈమె యొక్క అభీష్టంతో నిమిత్తం లేకుండా ఈమెను బలవంతం చేస్తే గనక ఆ వ్యక్తిని కూడా స్త్రీ ఎలా అయితే అసహ్యించుకుంటుందో అలా అసహ్యించుకోవాలి అని అంటారు. ఉదాహరణ చెప్పే విధానంలో నీకు యజ్ఞం అంటే ఇష్టం కావచ్చు, బ్రాహ్మణుడంటే గౌరవం ఉండొచ్చు, కానీ అలా చేసే బ్రాహ్మణ్ణి జాగ్రత్తగా కంట్రోల్లో పెట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది అని రాముడు వచ్చిన ఉదాహరణ కూడా చెప్తాడు. ఎలాగా? కామయానమివ స్త్రియ. ఆ స్త్రీకి ఆ వ్యక్తి ఇష్టమే, కానీ ఆ వ్యక్తి కనుక తన అభీష్టంతో నిమిత్తం లేకుండా తనకేదైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటే చీపో నీతో మాట్లాడను అని అతన్ని తిరస్కరించినట్టుగా సున్నితంగా తిరస్కరించవలసి ఉంటుంది. అంతే తప్ప దూరం చేసుకోకూడదు సుమా. ఇది చెప్పే తీరులో అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పేటువంటి విధానంలో చెప్పాడు. కచ్చిత్వ ఉపాయ కుశలం వైద్యం భృత్య సందూషణే రతం శూరమైశ్వర్య కామంచ యోనహంతి నవత్సబధ్యతే. ఉపాయ కుశలం వైద్యం,
వచ్చిన రోగాన్ని తగిన సమయాన్ని గుర్తించి వాడు వైద్యం చేస్తూ ఉండాలి. అలాంటి వైద్యం చేసేవాడు గనక వైద్యం చేసేవానిలో ఉండే కంగారు కానీ, వైద్యం చేసేవాడు సరైనటువంటి స్థితిలో కాకుండా ఏదైనా చేస్తున్నట్టుగా అనుమానం వచ్చినా వాడిని వెంటనే శిక్షించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా భృత్య సందూషణే రతం. ఒక అధికారి ఉంటాడు, వాడు అనవసరంగా తన కింద ఉండే అధికారుల మీద, వ్యక్తుల మీద, ఉద్యోగుల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిడుతూ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తూ లేదా డిస్మిస్ చేస్తూ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. వాడి మీద కూడా జాగ్రత్తగా కన్ను వేసి ఉండవలసి ఉంటుంది. అనవసరంగా పనిచేసేవాడిని ఇబ్బందులు పాలు చేయకూడదు కదా. ఇబ్బంది పాలు చేసేటువంటి అధికారులను కూడా జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది. శూరం ఐశ్వర్య కామంచ. మంచి పరాక్రమవంతుడైన వాడు గనక నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు వాడి గనక ఏదైనా ఐశ్వర్యం కావాలని కోరిక కలిగిందా వాడి వెంటనే శిక్షించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాడికి కోరిక కలిగిందని తెలిసిందో వాడికి శిక్ష వేయవలసి ఉంటుంది. భరత, ఇలా చేస్తున్నావా లేదా? కచ్చిత్ దృష్టశ్చ శూరశ్చ మతిమాన్ ధృతిమాన్ శుచి కులీనశ్చ అనురక్తశ్చ దక్ష సేనాపతి కృత. ఇక్కడ దాకా మంత్రులు ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు, ఆంతరంగికులు ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు. ఇక్కడ సేనాపతి ఎలా ఉండాలో చెప్తాడు. ఎలా ఉండాలి సేనాపతి? కచ్చిత్ దృష్టశ్చ. ఎలా ఉండాలి? ఎప్పుడు దృష్ట అంటే చాలా ధైర్యంగా ఎవ్వడిని లెక్క చేయని వాడే ఉండేటట్టుగా ఉండాలి నీ పక్కన ఉండే సేనాధిపతి. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం ప్రధానమంత్రి గారు వస్తారనుకోండి, ఆయన జాగ్రత్తగా నౌమ్యంగా నమ్ముతూ మాట్లాడిస్తూ నమస్కారం చేస్తున్నట్టే ఉంటాడు. కానీ పక్కన ఉండే సెక్యూరిటీ తప్పుకోడు ఎవరిని గమనించినప్పుడు, ఎవడు వాడు చిన్నవాడా పెద్దవాడా ముసలివాడా స్త్రీయా పిల్లవాడా వాడికి అవసరం లేదు, వాడు అలాగే ఉండాలి. అలా ఉండకపోతే అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క నడక సాగదు. కాబట్టి తోసేస్తుంటాడు అంతే, అలా పక్క తోసేస్తుంటాడు. అలా ఉండాలి. ధృష్ట సేనాపతి రక్షకుడైన వాడు అలాగే ధృష్ట ఉండాలి. శూరశ్చ. వీడిలా తోస్తే వాడు కనుక మీద పడితే ఒక దెబ్బ వేసి వాడిని ఆపేటట్టుగా ఉండాలి. మతిమాన్. అలా అని ఎవరిని పడితే వాడు తోసేటట్టుగా ఉండకూడదు. జాగ్రత్తగా బుద్ధిని ఉపయోగిస్తూ, ఒక స్త్రీలు ఉంటే మగవాడిని తోసినట్టుగా స్త్రీలను తోయకూడదు, స్త్రీని తోసినట్టుగా పిల్లవాడిని తోయకూడదు. కాబట్టి మతిమాన్, జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని దూరం చేస్తూ, అంటే రాజుగారికి ఏ ఆపద లేకుండా చూసుకునేటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలి. శుచి. అతను ఎలా ఉండాలి? తన శుచిమంతుడై ఉండాలి. ఎప్పుడు ఒక రాజుగారి దగ్గర వస్తుంటే కొంచెం శుచిగా స్నానం చేసి, ఏ దేవతలు పూజ చేయించమండి మీ పేరుతో, ప్రసాదం తీసుకోండి అంటూ స్నానం చేసిన వాడు వస్తారు. వీడు స్నానం చేయకుండా పాచిమొహంతో వీడు తోసేస్తూ ఉంటే అదొక అవమానం కలుగుతుంది. కానీ వీడు శుభ్రంగా నీతో పాటు స్నానం చేసి శుచిగా ఉన్నవాడై ఉండాలి. ఇలా ఉండాలి సైనికులు అంటే, సేనాధ్యక్షులు అంటే. కులీన. వాడు కూడా రాజుగారికి సంబంధించిన భోగపత్నులలో ఒకడు కుమారుడై ఉంటాడు. రాజుగారికి సంతానంలో వాడై ఉంటాడు సేనానాయకుడు కూడా. దండనాయకులు కూడా ఆ రాజుగారి యొక్క సంతానంలో ఉండేవాళ్లే. అంటే ఇతర పత్నుల యొక్క పిల్లలై ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రేమతో అనురాగంతో మా రాజుగారు, మా నాన్నగారు, మా పెద్దనాన్నగారు అంటూ వాళ్ళు కూడా రాజ్యంలో నమ్మకస్తులై ఉంటారు. కాబట్టి కులీన. అనురక్తశ్చ. ఎప్పుడు అనురక్తులై ఉంటాడు? ఇతను ఈ రాజు మా నాన్నగారికి పెద్ద కుమారుడు, ఇతని తమ్ముడిని, మాకు ఇతను అన్నయ్య, కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనే అనురక్తి కూడా అతనిలో ఉంటుంది కదా. కాబట్టి అలా ఉంటాడు. దక్ష. తగినవాడై ఉంటాడు. సేనాపతి కృత. కచ్చిత్ కృత. ఇలాంటి సేనాధిపతిని నీవు నియమించుకున్నావా లేదా అని అడిగాడు రాముడు. ఇంకా రాముడు ఉద్దేశ్యం, నీవే రాజువు కావాలి, నీవు ఇప్పటికే రాజు అయ్యి ఉంటావు, పట్టాభిషేకం చేసుకునే వచ్చి ఉంటావు అని రాముడు అన్నట్టుగా ఉంది. కానీ రాముడు ఉద్దేశ్యం అది కాదు. భరతుడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసు కదా. కానీ తను చెప్పకుండా నా ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే, భరత నీవే రాజ్యం చెయ్యి అని చెప్పడం కోసం ముందు అప్పచెప్పేస్తున్నాడు. ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. ఇవన్నీ విన్న తర్వాత భరతుడు ఏమనాలి? రాముడి ఉద్దేశం అర్థమై లెంపలేసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. రాముడు గొప్పతనం అది. ఇన్ని చెప్పడం దీనికి. నువ్వు పట్టాభిషేకం అయిందా లేదా, రాజువా కావా అడగాలి. రాజు అయిన వాడు ఇలా రాడు, ఛత్రం వేసుకొస్తాడు. ఛత్రం వేసుకు రాలా, రాముడికి తెలుసు. పోనీ మంచి బట్టలు కట్టుకు రావాలి, రాలా. శీరవసరంగా వచ్చాడు, మంచి జడలతో కిరీటంతో ఉండాలి, లేదు, జటిలంగా వచ్చాడు. పోనీ రాజైన వాడు పక్కన కూర్చోవాలి, కింద కూర్చోవడానికి వీలేదు. రాజుకో మర్యాద ఉంటుంది. రాజైన వాడు నేను రాజుని కదా, నా ఇష్టంగా కింద కూర్చోవడానికి వీలేదు. రాజైనటువంటి ఆ దర్పం, ఆ రాజస్థానికి తగినట్టుగా అతను సింహాసనం కూర్చోవాలి. కానీ కింద పడి ఉన్నాడు. కానీ ఇవన్నీ గమనిస్తే భరతుడు రాజు కాలేదని రాముడు గుర్తించలేడా?
మనకే గుర్తింపు తెలిగితే రాముడు తెలియకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? కానీ రాముడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ? నీవే రాజు కావాలి తప్ప నేను కాదు, నాకు ఏ కోశానా రాజు కావాలని లేదని చెప్పడానికి వీలుగా రాజధర్మాలని చెప్తున్నాడు. ఇది మనం గుర్తించాలి అని ఇలా ఉండి ఆయన సేనాపతిని చేసుకున్నావా లేదా అని అడిగి, బలవంతశ్చ కచ్చిత్తే ముఖ్యాః యుద్ధ విశారదాః దుష్టాపదానా విక్రాంతాః త్వయా సత్కృత్యమానితాః. ఆ సేనాధిపతులంతా కూడా బలవంతశ్చ బలవంతులై ఉండాలి, ముఖ్యాః నేను ఇందాక చెప్పానే ముఖ్యులు మధ్యములు జఘన్యులు అని, ఆ ముఖ్యుల స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళే ఉండాలి. యుద్ధ విశారదాః వాళ్ళందరికీ జాగ్రత్తగా నువ్వు అన్ని రకాల యుద్ధ విద్యలో నేర్పి ఉండాలి. నీవెంత యుద్ధ విద్యలో ఆరితేరి ఉన్నావో వాళ్ళు అలా ఆరితేరి ఉండాలి. దృష్టాపదానాః ఎప్పటికప్పుడు కనురెప్పవల నిన్ను కాచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళై ఉండాలి. విక్రాంతాః ఒక్కసారి గుదుటన దూకి నీ మీదకి రాబోయే ఆపదని ముందే వాళ్ళు కనిపెట్టి ఆపేటట్టుగా ఉండేవాళ్ళై ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు త్వయా సత్కృత్యమానితాః వాళ్ళకి తగినట్టుగా నీవు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏమాత్రం లోటు లేని తీరులో సైనికులందరినీ ఇలా చూడాలి అని చెప్తున్నారు. ఈనాడు ప్రభుత్వం మనకి సైనికుల్ని అలా చూసే ప్రభుత్వం ఏర్పడి, అంతకుముందు సైనికులను పట్టించుకున్న నాథుడు లేడని ఈ 60 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది కదా. సైనికుల్ని ఎంత బాగా చూచుకుంటే రాజ్యం అంత బాగుంటుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా సత్కృత్య మానితాః వాళ్ళ సత్కారాలు చేయాలి, అవార్డులు ఇవ్వాలి, బహుమతి ప్రదానాలు చేయాలి, బిరుదులు ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. ఈనాడు మనం పరమవీర చక్ర, ఈ చక్ర, ఆ చక్ర ఇష్టమే. ఇవన్నీ ఆనాడు మనకి రాముడు చెప్తున్నాడు. సత్కృత్య సత్కారము చేయాలి, మానితాః బిరుదులు ఇవ్వాలి. రాజసింహ లేదా రాజవ్యాఘ్ర లేదా రాజశార్దూల ఇలాగేవో రక్షారత్న ఏదో బిరుదులు ఇవ్వాలి. వాళ్ళు దేశానికి అంటే ఒక రత్నం ఒక అవార్డు పొందిన వాడికి పక్కవాడు కూడా నేను ఇంత అవార్డు తీసుకోవాలంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఈ దేశం కోసం పని చేయాలని సైనికులలో ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించేటట్లుగా నువ్వు సైనికులందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నావా లేదా అని అడిగాడు రాముడు. కచ్చిత్ బలస్య భక్తంచ వేతనంచ యథోచితం సంప్రాప్త కాలం దాతవ్యం దదాసిన విలంబసే. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విధానం భరత. ఏమది? కచ్చిత్ బలస్య భక్తంచ నీ సైన్యానికి కానీ, నీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ, నీ ఆఫీసులో చేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులకు కానీ ఎప్పటికప్పుడు జీతములు సకాలములో ఇస్తున్నావా లేదా? వేతనాలు సరిగ్గా సకాలంలో ఇవ్వాలి, యథోచితంగా ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఈ వ్యక్తికి 10,000 ఇవ్వాలి, వీడికి 8,000 ఇవ్వాలి, వీడికి 6,000 ఇవ్వాలి. 10,000 ఇచ్చి అందరూ సమానం కదా అండి అని మూడో వాడికి కూడా 10,000 ఇచ్చావనుకో, వాడికి నాకు సమానమైనప్పుడు వాడెంత చేస్తాడో నేను అంతే చేస్తానని ముఖ్యుడైన వాడు జగన్యుడిలా ప్రవర్తిస్తాడు, జగన్యుడైన వాడు ముఖ్యుడిలా ప్రవర్తిస్తాడు. ఈ ఇబ్బంది రాకూడదు. కాబట్టి యథోచితం ఎవడెవడికి ఏ కేటగిరీకి చెందినవాడో, ఏ కేడర్కి చెందినవాడో కేడర్ని పట్టి జీతాలు జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. సంప్రాప్త కాలం దాతవ్యం. అంతేకాదు ఏదైనా ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకో, పెద్ద పండగ అయింది, పెద్ద ఉత్సవం అయింది, పెద్ద ఉపద్రవమైంది, పెద్ద ఏదో జరిగింది, అప్పుడు బోనస్ కూడా ఇవ్వాలి, అంటే ఎక్కువ జీతాన్ని కూడా ఇవ్వాలి. ఈ 10 రోజులు రోజు కంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డారు కాబట్టి మీకు నెల జీతం అదనంగా ఇస్తున్నాము అనేటట్టుగా ఇస్తున్నావా లేదా రాముడు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆ రోజులలోనే ఒక సరైనటువంటి జీతం వ్యవస్థ, వేతన వ్యవస్థ, ఆ వేతనానికి మించి వాడు కనుక చేసినటువంటి ఆ పనిని, ఆ పనిలో ఉండే దాక్ష్యాన్ని గుర్తించి వాడికి ఇచ్చే బోనస్ లాంటివి కూడా ఇస్తున్నావా లేదా? దాతవ్యం దదాసి ఇవ్వవలసి ఉన్నది ఇస్తున్నావా లేదా? నా విలంబసే 3 పదాలు ప్రయోగిస్తాడు. ఇవ్వవలసి ఉంది ఇస్తున్నావా లేదా? ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు. 1వ తారీఖు వచ్చిందంటే జీతం పడిపోవాలంతే. ఇంకా ఏదైనా నువ్వు ఆపేసుకో, నీ యొక్క సుఖాన్ని ఆపేసుకో, కానీ నీ దగ్గర సేవ చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన జీతం మాత్రం నువ్వు ఆపడానికి వీల్లేదు. కాలాతిక్రమణ చేయవ. ఒకవేళ కనుక నువ్వు జీతాలు కనుక ఆపితే ఏమవుతుందో తెలుసునా భరత? భక్త వేతనయోర్భృతా. భక్తం అంటే బోనస్, వేతనం అంటే నెలసరి జీతం. ఈ రెంటిలో కనుక నీవు కనుక లోభితనాన్నో పిసినారితనాన్నో ఏదో ఆలస్యాన్నో కనుక చేస్తే భర్తు కుప్యంతి దుష్యంతి సహ అనర్ధ సుమహాన్ స్మృత. వాళ్ళ కోపం వస్తుంది, నిన్ను తిడతారు. అంతేకాదు
వాళ్ళంతా సంఘటితమై సమ్మె చేస్తారు. సమ్మె చేస్తే పెద్ద అనర్థం ఏర్పడుతుంది. రాజ్యంలో రాజు కొంతమంది ప్రజలు కనుక సమ్మె చేశారు అంటే రాజు బలహీనుడు అని అర్థం. రాజు బలహీనుడైనటువంటి సంకేతం కనుక శత్రురాజుకు వెళితే ఏమవుతుంది? ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సహ అనర్ధ సమహాన్ రాముడు చెప్పినటువంటి ఒక విశేషణం, పెద్ద ఉపద్రవం. ప్రజలలో ఎప్పుడూ కూడా ఇలాగా రాజు మీద కోపం వచ్చి ధర్నా చేసే స్థితి రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఏనాడో ఈనాటికి కావలసిన సందేశంగా మనకు అనిపిస్తుంది. అలా చెప్పాడు. చెప్పి కచ్చిత్ సర్వే అనురక్తాస్త్వ కులపుత్రా ప్రధానతః కచ్చిత్ ప్రాణాంస్తవార్థేషు సంత్యజంతి సమాహితాః. ఇలా చేస్తున్నావా లేదా? సర్వే అనురక్తాః త్వాం కులపుత్రాః. మంచి కులీనులైనటువంటి రాజకుమారులు రాజమాతృలు అటువంటి స్నేహితులతో నీవు స్నేహం చేయవలసిన వారు ఎవరై ఉండాలి? ఆ స్థాయికి తగినట్టుగా ఉండాలి. తక్కిన చిన్న చిన్న వాళ్ళతో నీకుండే స్నేహం పనికిరాదు. అది రకరకాల ఉపద్రవాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి నీకు ఆంతరికంగా ఉండే మిత్రులంతా కూడా నీతో సమానమైన వారే ఉండాలి. నీలాగా దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళై ఉండాలి. అనురక్తాః, నీ యందు చాలా ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి. ప్రధానతః, ముఖ్యులై ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఇందాక చెప్పిన ముఖ్య మధ్యమ జఘన్యాలో ముఖ్యులైన వాళ్ళల్లో ముఖ్యులై ఉండాలి. మనం కేటగిరీ వేస్తాం. ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత అంటాం. అందులో 300 మందో 400 మందో వస్తారు. అందులో మళ్ళీ కేటగిరీ చూస్తాం. అంటే మనకి దాన్ని ఏమంటారు, ఒక ర్యాంక్ ఇస్తాం కదా. అందులో 99 వచ్చినవాడు, 98 వచ్చినవాడు, 95 వచ్చినవాడు, 85 వచ్చినవాడు, వీళ్ళంతా ప్రథమ శ్రేణిలోనే ఉంటారు. కానీ ప్రథమ శ్రేణిలోనే మళ్ళీ 3 కేటగిరీస్ తీసుకుంటే ప్రధానతః వీళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి? ముఖ్యులలో ముఖ్యులై ఉండాలి. ముఖ్య మధ్యమ జఘన్య వీటిని అర్థశాస్త్రకారులు వివరిస్తారు. ముఖ్యుల్లో మళ్ళీ ముఖ్య మధ్య ముఖ్య జఘన్య, మళ్ళీ మధ్యముల్లో మధ్యమ ముఖ్య మధ్యమ జఘన్య, మళ్ళీ జఘన్యుల్లో జఘన్య ముఖ్య జఘన్య మధ్యమ జఘన్య. ఇది లెక్క. ఇలా గుర్తించాలి వ్యక్తులని. అంటే సేవకుల్ని కానీ తన పని చేసే వాళ్ళని కానీ ఎవరెవరిని ఏ కేటగిరీల్లో ఏ ఉద్దేశ్యములతో వాళ్ళకి ఆ వ్యక్తిత్వ వాళ్ళకి పనులు అప్పచెప్పాలో అలా అప్పచెప్పాలయ్యా. కాబట్టి నీతో ఎప్పుడూ ఉండేవాడు ఎలా ఉండాలి? ముఖ్యులై ఉండాలి. ప్రధానతః ముఖ్యులలో ముఖ్యులై ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళని నీ చుట్టూ ఉంచుకోవాలి తప్ప వేరే వాడు ఉంచుకోవడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి? ప్రాణాంతవార్ధేషు సంత్యజంతి సమాహితాః. ఎవరైనా గన్తో నిన్ను పేలుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు గన్నుకి ముందు నిలబడి నిన్ను కాపాడేటట్టుగా ఉండేవాళ్ళై ఉంది. ఎవడన్నా బాణం వేస్తే ఆ బాణం నాకు గుచ్చుకుని మా రాజు బతకాలి అని తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసేటట్టుగా నమ్మకస్తులై విశ్వాసపాత్రులై నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు నీ స్నేహితులై ఉండాలి. ఇలాంటి వాళ్ళనే జాగ్రత్తగా నువ్వు ఎన్నుకో భరత అని. కచ్చిజ్జానపదో విద్వాన్ దక్షిణ ప్రతిభానవాన్ యథోక్తవాదీ దూతస్తే కృతో భరత పండిత. మంత్రులు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు, పురోహితులు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు, మంత్రులు చెప్పారు, లౌకిక మంత్రులు చెప్పారు, ఆంతరంగికులు చెప్పారు, సేనాధ్యక్షుడిని చెప్పారు. తర్వాత దూత ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నాడు. మనకి అర్థశాస్త్రంలో ఉండేటువంటి ఒక అష్టకం ఉంటుంది. రాజుకి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి 8 మందిలో ఒకరు పురోహితులు, ఒకరు గురువుగారు రాజగురువు, 2 పురోహితులు, తర్వాత అస్త్ర విద్యను నేర్పినటువంటి గురువుగారు, తర్వాత మంత్రులు, సైన్యాధ్యక్షులు, ఆంతరంగికులు, దూత చాలా ప్రధానమైన వ్యక్తి. దూత తనకుండే సమాచారాన్ని యథాతథంగా శత్రువుకు అప్పచెప్పాలి. శత్రువు చెప్పింది యథాతథంగా తనకి చెప్పాలి. తన పాండిత్యాన్ని కాళిదాసు కవిత్వం కొంత, తన పైత్యం కొంత అని కలపడానికి వీల్లేదు. యథార్థవాది యథోక్తకారి ఇలా ఉండాలి దూతనే. ఎంత చెప్పితే అంత చెప్పాలి, ఏది చెప్పితే అదే చెప్పాలి. ఒక అక్షరం కూడా పెంచడానికి వీల్లేదు. అక్షరం పెంచవలసిన అవసరాలు ఉంటాయి. రాజు చెప్పిన అంశమును వాడికి అర్థం కాకపోతే రాజు చెప్పిన అంశాన్ని సమర్థిస్తూ పెంచేవాడై ఉండాలి తప్ప దానికి వ్యతిరేకంగా పెంచడానికి వీల్లేదు. కృష్ణుడు లాంటి దూతలు కాకూడదు.
కృష్ణుడు రాయబారి, చాలా తెలివైన రాయబారి. ఆయనకు ఉండేటువంటి ఆయన స్వతంత్రత. ఆయన కృష్ణుడు ధర్మరాజు చెప్పింది వేరు, అది చెప్పి అది కాకుండా చేసేటట్టుగా చేశాడు. ఆయనకుండే గొప్పతనం. అంటే కృష్ణుడు లాంటి రాయబారి పనికొస్తాడా అంటే రాజ్యాంగం ప్రకారంగా పనికిరాదు, కానీ ఆనాటి స్థితి ప్రకారంగా కృష్ణుడే సరైన రాయబారి. తమాషా ఏంటంటే రాయబారానికి ఎవరు పెడతారు? మనలో మంచి నమ్మకస్తులు కావాలి. ధర్మరాజు అటు ఇటు తిరుగుతాడు, ఎవరు నమ్మకస్తులు లేరు. అంతా ఎవరెవరిని నమ్మాలో తెలియదు. ఎందువల్లంటే తన అన్నదమ్ములతోనే తగాదా కదా. తనకెంత స్నేహితులో దుర్యోధనుడికి అంతే స్నేహితులు అయి ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవరిని నమ్మాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ధర్మరాజు అటు ఇటు చూస్తుంటే ఎవరో ఎందుకు నేను పెడతా అన్నాడు. ఎవరన్నా పెడితే సంధి చేసుకొస్తారేమో, నేను పెడితేనే జాగ్రత్తగా యుద్ధం చేయించగలుగుతారని కృష్ణుడు లేచి నేను వెళ్తాను కదా ధర్మరాజా అన్నాడు. నువ్వా, ఏం బాగుండదు కదా, నువ్వు చాలా పెద్దవాడివి. ధర్మరాజు కంటే సుమారు ఒక 20 ఏళ్ల చిన్నవాడు రాముడు. భీముడు కంటే చిన్నవాడు. అర్జునుడు కృష్ణుడు సమానమైనటువంటి వయస్కు వెళ్ళి అంటే యుద్ధం చేసే సమయానికి కృష్ణ పరమాత్మకి 95 సంవత్సరాలైతే ధర్మరాజుకి 120 సంవత్సరాలు వయసు. అప్పట్లో భారతంలో మనకు కనిపిస్తుంది. అప్పట్లో వాడికి ఉండే శక్తియుక్తులు అలా ఉండేవి. కాబట్టి ఇతనికంటే చాలా పెద్దవాడు. కానీ కృష్ణ, నువ్వు మాకు మేనత్త కుమారుడివి, మాకు యోగ్యుడివి, పూజనీయుడివి కదా, నేను ఎలా పంపిస్తాను? రాజభారి అంటే అర్థం ఏంటి? చాలా కేటగిరీలో బాగా తక్కువ. ఇందా చెప్పా కదా, 7వ వాడు అవుతాడు, 8వ వాడో అవుతాడు. నిన్ను ఎలా పంపిస్తానంటే నేనే వెళ్ళాలయ్యా, నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి, వారిని చూసుకొస్తాను, బయలుదేరాడు. ఏం కావాలి అంటే అందరూ ఒక్కొక్కరు చెప్పేశారు. ధర్మరాజు ఏమో 5 ఊళ్ళు చాలు, ఇంకేమక్కర్లా, భజన చేసుకుంటూ కూర్చుంటాను, 5 ఊళ్ళు పరిపాలించుకుంటాను అన్నాడు. భీముడు పాపం గద పిసుక్కుంటే ఏం చేయాలో తెలియక మా అన్నయ్య ఇలా చెప్తే అలాగా, ఇదంతా మా అన్నయ్య చేస్తున్నాడు అంటూ ఆయన విసుక్కున్నాడు. అర్జునుడికి ఏం చెప్పాలో తెలియక అన్నగారి మాట ఎందుకు కాదంటాను, మా చిన్నన్నయ్య కూడా అదే అంగీకరించాడు కదా అన్నారు. ఇంకా నకుల సహదేవులు పాపం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు, ఇలా అంటారు అంతే. వాళ్ళకి డైలాగులు ఉండవు. శత్రుఘ్నుడు వల్లే పాపం వాళ్ళు ఏం చెప్తే అని వాళ్ళకేసి చూస్తారు. ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ద్రౌపది లోపల చూచి అనుకుంది, ఈయన ఇలాగే వెళ్ళిపోయి గనక ధర్మరాజు చెప్పినట్టు చేస్తే నా జుట్టు సంగతే. ఇంకా ఆవిడ జుట్టు విరబోసుకుని ఉందాడు. ఆవిడేం ప్రతిజ్ఞ చేసింది? దుశ్శాసనుడి గుండెలు చీల్చి రక్తాన్ని నా జుట్టుకు పూసుకోవాలి, దుర్యోధనుడి గుండెలు చీల్చి నా తొడలు చీల్చి ఆ రక్తాన్ని నా జుట్టుకు పూసుకోవాలి. అప్పటిదాకా నేను ముడి వేసుకోను, జడ వేసుకోను, కొప్పు అందంగా కట్టుకోనని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. పాపలా విరబోసుకుని ఒక పిశాచంలా ఉంది అంటే జుట్టు విరబోసుకున్న వాళ్ళు ఏమంటారు? అలా ఉంది. జుట్ట విరబోసుకుంటే తప్పుగా భావించారు. ద్రౌపది అలా ఉండిపోయింది. ఆ ఉండిపోయిందంటే పెద్ద ప్రతిజ్ఞతో ఉండిపోయింది. కాబట్టే ఆ ద్రౌపది తన జుట్టుని ముడివేసుకోవడాన్ని భట్టనారాయణుడు అని మహాకవి వేడీ సంహారం అనేటువంటి పెద్ద కావ్యం నాటకం రాశాడు. వేడీ సంహారం అంటే జడ కట్టుకొనుట, జుట్టు ముడి వేసుకొనుట అని ఆ నాటకం పేరు. పెద్ద నాటకం, అద్భుతమైన నాటకం. అంటే అంత గొప్ప పని. పాపం ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ గుమ్మం దగ్గర, బయటికి రాకూడదు కదా, రాజ మంత్రాల్లోకి ఆడవాళ్ళు వచ్చేవారు కాదు. లోపల కూర్చుని పాపం ఏమి వింటోంది, ఏం కొంప ఊరిపోతుందో, కృష్ణుడు పంపిస్తున్నారు, ధర్మరాజు చెప్పాడు, ఇది తీరా వెళ్ళి గనక ధర్మరాజు చెప్పినట్టే చేస్తే నా పనేం కాదు అనుకుంది. ఆవిడ వచ్చింది, ఇలా జుట్టు చూపించింది. ఆవిడ, నాకు తెలుసు, నమే మోఘం వచో భవేత్ జౌఃపతేత్ పృథివీ శీర్యేత్ హిమవాం శకలీ భవేత్. కృష్ణుడు చెప్పే మాట, భూమి చీల్చుకుపోయినా పర్వాలా, ఆకాశం విరిగి కింద పడినా పర్వాలా, కింద పడితే పడచ్చుగాక, పర్వతాలన్నీ ముక్కలుగా బద్దలైపోవచ్చుగాక, కానీ నేను నీకు ఇచ్చిన మాట ఉంది కదా ద్రౌపది, అది నెరవేరుస్తా అన్నట్టు. వీళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు. ఆవిడకి అర్థం అయితే వెళ్ళిరా అంటే అలా చేసేటువంటి రాయబారు ఉంటారు. అలాంటి రాయబారులు కాకూడదు. రాయబారు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి. దూత కచ్చిత్ జానపద. ఎలా ఉండాలి? మనకుండే దూత రాజబారిగా కానీ దూతగా కానీ పెట్టుకున్న వ్యక్తి ఈ దేశపు వాడై ఉండాలి. ఇంకో దేశం వాళ్ళని మనకి మంత్రులుగానో ప్రధానమంత్రులుగానో మన దీనికి నాయకులుగానో అంగీకరించవచ్చున. అంగీకరిస్తే వాళ్ళకి ఆ దేశం మీద ప్రేమ ఉంటుంది తప్ప ఈ దేశం మీద భక్తి ఎట్లా కలుగుతుంది? కానీ ఈ దేశపు వాడై ఉండాలి. కాబట్టి కచ్చిత్ జానపద, అలాంటి వాడై ఉండాలి. విద్వాంసుడై ఉండాలి. విద్వాం అంటే యుక్తాయుక్త విచక్షణ కలిగిన వాడై ఉండాలి. రాజుగారు ఒక్కోసారి కోపంతో నేను సంధికి
కుదరనని చెప్పేసేయి అంటాడు. అలా చెప్పితే ఆ రాజు, ఆ శత్రురాజు చాలా భయంకరమైన గొప్ప పరాక్రమవంతుడు అయితే నీవేవుడు రాజు, నేను వచ్చి యుద్ధం చేస్తే నువ్వేం చేయగలవు అని యుద్ధంకి వచ్చేస్తాడు కదా. కానీ ఇతని ఉద్దేశం నేను సంధికి అంగీకరించను అన్నప్పటికి కూడా విద్వాంసుడు ఈ దూత ఆ మాటను జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలంటే, నేను చాలా బాధపడుతున్నానయ్యా, నీతో యుద్ధం చేయలేని స్థితి ఉన్నది, కానీ నీతో సంధి కనుక కుదుర్చుకుంటే నా రాజ్యంలో ఉపద్రవం వస్తుంది, ఏం చేయాలో దుస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి నీవే ఏం చేయాలో ఆలోచించు అని చెప్పి ఆ శత్రువుకే ఈ రాజు పట్ల కొంచెం అనురక్తి కలిగేటట్లుగా చేయవలసిన వాడై ఉంటాడు ఒక్కోసారి దూత యొక్క లక్షణం. అంటే రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, రాజును కాపాడుకోవడం కోసం తనకు కొన్ని ఆ రాజుగారి కార్యం ఆంతరంగికంగా ఒక కార్యం ఉంటుంది, ఆ కార్యాన్ని తెలిసిన వాడై ఉండాలి. కాబట్టి విద్వాన్ ఇవన్నీ తెలిసిన వాడై ఉండాలి. దక్షిణ నేర్పరై ఉండాలి. ఆ చెప్పే తీరులో ఏదో చెప్పేస్తే లాభంలా దక్షుడై ఎక్కడ ఏ మాట చెబితే అతని కష్టం కలగకుండా ఉంటుందో అతన్ని పొగుడుతున్నట్లుగా పొగడాలి. నీకంటే మా రాజు గొప్పవాడని చెప్పాలి, కానీ అతన్ని తగ్గు చేయకూడదు. నహి నిందా న్యాయంలో సాగాలి ఇతని మాట. నీవెంత గొప్పవాడివో మా రాజు అంత గొప్పవాడే, నువ్వు అలా కాపాడావు కదా మా రాజు కాపాడుతున్నాడు, నువ్వు ఇంత గొప్పగా పరిపాలిస్తున్నావు కదా మా రాజు ఇలా అంటే అతనికి ఎలా తెలియాలి? నేను ఎలా పరిపాలిస్తున్నానో వాడు అలాగే పరిపాలిస్తుంటే నేను ఎందుకు అతని మీద దండెత్తాలి అనిపించాలి తప్ప ఇంకో రకంగా అనిపించకూడదు. ఇలా మాట్లాడగలిగిన వాడై ఉండాలి దూత అనేవాడు. కాబట్టి దక్షిణ ప్రతిభానవాన్. ప్రతిభ అంటే నవనవోన్మేషశాలిని ప్రతిభ అని అంటారు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు కలిగేటట్లుగా ఆ రాజుగారు కనుక వేరే అతని యొక్క కనుబొమ్మలు చిట్లించినా, ముఖం కొంచెం వికారంగా పెట్టినా, ఈ మాటలు ఇష్టం లేదని గుర్తిస్తూ ఉంటే అతనికి ఇష్టమయ్యే మాటలు చెప్పి మళ్ళీ దారిలో తెచ్చుకోవాలి. ఇది నవనవోన్మేషశాలిని ప్రతిభ అని అంటారు. దూత అలా ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతిభ నవాన్. కోపం తెప్పించేటట్టుగా ఉండకూడదు. కృష్ణుడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు? ధర్మరాజు కోపం రాదు, కోపమే కనుక వచ్చిందనుకో మీ అందరు నాశనం అయిపోతారు, 5 రోజులు ఇవ్వండి చాలంటే. దుర్యోధనకి ఎక్కడ మండాలో అక్కడ మండుతూ ఉంటుంది. ధర్మరాజు కోపం రాదు, కోపం వస్తే కనుక మీరు మిగలరు, 5 రోజులు ఇవ్వండి చాలంటున్నాడు. పాపం ఎంత మంచివాడో. అంటే దుర్యోధన కోపం వచ్చి 5 రోజులు కాదు కదా 5 అడుగుల నేల కూడా ఇవ్వను అనేటట్టుగా చెయ్యాలి. అలా రెచ్చగొట్టేటువంటి విధానం ఒకటి ఉన్నట్టుగానే అలా రెచ్చిపోతున్న రాజుని తగ్గించే విధానం కూడా ఉంటుంది కదా. ఇది దూత పని, దూత యొక్క కార్యాల్లో ఒకటి. అంటే ప్రతిభానవాన్. మళ్ళీ యథోక్తవాది. యథోక్తవాది అంటే రాజుగారు ఏ సందేశాన్ని ఇచ్చారో ఆ సందేశమును వివరించేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప తన సొంత కవిత్వాన్ని పెట్టడానికి వీల్లేదు. దూతస్తే కృత భరత పండిత. అలాంటి వాడిని దూతగా చేసుకుంటున్నావు కదా అని అడిగారు. దూత యొక్క లక్షణములన్నీ ఇందులో క్లుప్తంగా చెప్తారు. ఆ తరువాత కచ్చితు అష్టాదశాన్యేషు స్వపక్షే దశ పంచ త్రిభిరవిజ్ఞాతై వేత్సి తీర్థాని చారకై. ఈ ఒక్క శ్లోకానికి రేపంతా పట్టేటట్టుగా ఉంటుంది. అంటే 18 స్థానములు ఉంటాయి రాజుగారికి. రాజ్యంలో ప్రధానమైనటువంటి స్థానములు 18 ఉంటాయి. ఇది ఏ రాజ్యంలో వాడికైనా 18 ఉంటాయి. ఆ 18 స్థానముల యందు కూడా స్వపక్షే దశ పంచ. నీకు 18 స్థానాలు ఉంటాయి, శత్రురాజుకి 18 స్థానాలు ఉంటాయి. ఆ 18 స్థానములలో ఒక్కొక్క స్థానంలో ముగ్గురు గూఢచారులను పెట్టాలి. ఆ ముగ్గురికి మనం ముగ్గురం గూఢచారం తెలియకూడదు. ముగ్గురు కలిసే ఉంటారు. వీడు గూఢచారిని వీడికి తెలియదు, వీడు గూఢచారిని వాడికి తెలియదు. అలా ఉంటారు. అలా ఒక్కొక్క దగ్గర వీడెవడో వాడికి తెలియదు, వీడు కూడా నా రాజ్యం వాడే అనేటట్టుగా ఉండదు. అలాగ ఒక ముగ్గురు ఉండాలి. 18 స్థానములలో ఒక్కొక్క స్థానంలో ముగ్గురు చొప్పున ఎంత 54 మంది శత్రురాజ్యంలో నీ గూఢచారులు ప్రవేశించారు. వాళ్ళు ఆ 18 స్థానములలో ఉద్యోగాలు సంపాదించి జాగ్రత్తగా అక్కడ ఉండేటువంటి లోట్లని బలహీనతని బలాన్ని చేరవేస్తున్నట్టుగా ఉండాలి. ఇది త్రిభి ముగ్గురు. మరి నీ రాజ్యంలో కూడా నువ్వు అక్కడ పెడతావు అనుకో, మరి నీ రాజ్యంలో ఏం జరుగుతుందో నీకేం తెలుస్తుంది? నువ్వు కూడా 15 స్థానముల యందు మళ్ళీ ముగ్గురిని పెట్టాలి. 15 స్థానాల్లో పెడితే 3 3 45, 18 9, 18 1 + 8 9, 54. 18లో ముగ్గురు చొప్పున 18 3
54, 5 + 4 9. మళ్ళీ ఇక్కడ 15 స్థానాల్లో ముగ్గురు, 15 స్థానాల్లో 45, 4 + 5 4, 5 ఎంత? మళ్ళీ 9. ఈ సంఖ్య పరిపూర్ణతను, మేధకు ఉండే గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి నీ రాజ్యంలో, నీకుండే రాజ్యంలో 15 స్థానములలో మాత్రమే, అవి 18 స్థానాలు. అవి ఆ స్థానాలు కూడా మనకి అందులో కూడా ఉంటాయి. చూడండి, ఆ గ్రంథాల్లో కూడా వ్యాఖ్యానంలో 18 స్థానములలో వరుసగా దౌవారికుడు, అంతర్వంశికుడు, బలాధ్యక్షుడు, ధర్మాధ్యక్షుడు, యువరాజు, అలాగే మంత్రి అమాత్యశేఖరుడు, తర్వాత దండపాలుడు, దుర్గపాలుడు, ఇలా 18 స్థానాలు ఉంటాయి. రాజ్యాన్ని కాపాడే కీలకమైనటువంటి స్థానములు. ఈ 18 స్థానములలో నీ యొక్క గూఢచారులు అక్కడ ఉండాలి. వాళ్ళందరికీ పేర్లు ఇస్తారు మనకి. ఆ పేర్లని గుర్తుంచుకోవాలి కదా. ఆ పేర్లని వరుసగా చెబుతూ దౌవారిక, చాణక్యుడు ఒక అందమైనటువంటి గద్యను కూడా రాస్తాడు దానికి సంబంధించి. ఆ 18 స్థానంలో ఉండేవాళ్ల పేర్లు దౌవారిక, ఆంతర్వంశిక, కారాగారాధిపతి, జైలర్ ఉంటాడు. జైలుకి సూపర్వైజర్గా ఉండేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. అది కూడా విలువైనటువంటి స్థానం. అర్ధసంచయకర్త, రాజుగారి యొక్క రాజ్యానికి ఏ వైపు నుంచి ఐశ్వర్యం అంటే ఆదాయం వచ్చినా వ్యయమవుతున్నా అవన్నీ చూసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. వాడు కోశాధ్యక్షుడు అంటారు వాడిని. కార్యనియోజకుడు, రాజుగారు ఏదన్నా శాసనాన్ని రాత్రి సంతకం చేసి సిద్ధం రాజముద్ర వేస్తే అది ఫస్ట్ తెలియవలసిన వాడు కార్యనియోజకుడు. వాడికే తెలియాలి. వాడు వెంటనే తెలిసిన వెంటనే ప్రకటించాలి. ప్రకటించి అమలుపరిచేటట్టుగా చేయాలి. వాడు కార్యనియోజకుడు అంటారు. వాడొకడు ఉంటాడు. ప్రాడ్వివాకుడు, జడ్జి అంటే ఒక తీర్పరి ఉంటాడు. అదొక స్థానం. సేనానాయక స్థానం. సేనానాయకుడు అంటే సైన్యాధ్యక్షుడు కాదు. ఇక్కడ సేనానాయకుడు అంటే సైన్యంలో ఉండే వారందరికీ జీతాలు పంచవలసిన వాడు ఒకడు ఉంటాడు. వాడి పని జీతాలు పంచడమే. వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు, వాళ్ళ యొక్క పనితీరును బట్టి వాడు జీతాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి సేనానాయకుడు. వాడి మీద ముగ్గురు నిఘా ఉండాలి. వాడు మంచి పని చేసిన వాడికి తక్కువ జీతం ఇచ్చాడు అనుకో, వాడి కోపం వస్తుంది కదా. కానీ తన సైన్యంలో కూడా తన సేనానాయకుడు కూడా సరిగ్గా చేస్తున్నాడా లేదా అని వాడి మీద వాడికి తెలియనట్టుగా, ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి ఒకరికి తెలియనట్టుగా మూడు గూఢచారులు ఉండాలి. ఇలాంటి స్థితిలో కర్మాంతికుడు ఉంటాడు. కర్మాంతికుడు అంటే చిన్న వాళ్ళకు కూడా జీతాలు ఇచ్చేవాడు. ఈరోజు మనం లేబర్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఒక వ్యక్తి కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాడు. నాకు ఇగో ఈ నేలంతా పనిచేసి పెట్టాలయ్యా, దానికి ఎంతమంది కూలీలు పెట్టుకుంటావు నీ ఇష్టం, నేను మాత్రం 1000 రూపాయలు ఇస్తా, నువ్వు ఎంతమంది చేసుకుంటావు. వాడు ఏం చేస్తాడు? 2, 3, 10 మందిలో వాడి ఇష్టం పెట్టుకుని ఆ 1000 రూపాయలు వాడు పంచుకుని తనకు మిగుల్చుకుంటాడు. అలాంటి వాడిని కర్మాంతికులు అంటారు. ఈనాడు కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అనో ఏదో రకరకాల పేర్లతో ఉన్నారే. ఒకతను గుత్తాగా డబ్బు తీసుకుని తన జీతకాన్ని పెట్టుకుని ఆ పని చేయిస్తాడే, అలాంటి వాడు ఒక ఉంటాడు. వాడు కూడా దుర్మార్గం చేయకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి వాడి మీద కూడా నిఘా ముగ్గురు ఉండాలి. ఆ ముగ్గురు కూడా ఒకళ్ళంటే ఒకటి తెలియకుండా ఉండాలి. ఇది మాట చెప్పింది. సభ్యుడు, సభ్య అంటే రాజసింహాసనాలు చెక్ చేసేవాడు. రాజుగారు కూర్చునే సింహాసనం కింద బాంబులు ఉన్నాయా లేవా, కింద ఏదైనా ముళ్ళు పెట్టారా, ఏదైనా సూరాలు పెట్టారా, రాజుగారు ఏదైనా ఆపద చేయదలుచుకున్నారా అంటూ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. వాడిని సభ్యుడు అంటారు, సభాధ్యక్షుడు అంటారు, లేదా సభ్య లేక సభాధ్యక్ష. అన్ని కుర్చీలు చూస్తాడు. ఎక్కడ కూడా ఏ వైపు నుంచి కెమెరా ఎక్కడం, ఏ వైపు నుంచి బాణం వస్తే రాజుగారు సరిగ్గా గుర్తుకుంటుంది, అవన్నీ ఆ కోణాలు చూసుకుంటూ అక్కడ ఏమీ లేవు కదా, ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకునే వ్యక్తి ఒకడు ఉంటాడు. వాడి మీద కూడా నిఘా ఉండాలి. వాడే కనుక తెలియనట్టుగా ఏ సింహాసనం కిందో ఏదో పెట్టి రాజుగారు కూర్చోగానే అది దిగేటట్టుగా చేస్తే రాజుగారు పోతారు కదా. కానీ అలాంటి స్థితిలో కూడా అలాంటి నిఘా ఉండాలి. ఇలాగ ధర్మాధ్యక్షుడు అంటే ఆస్తుల పంపకాలు ఏర్పడతాయి. రాజ్యంలో ఆస్తుల పంపకాలు ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఆస్తుల్లో అన్నదమ్ములు ఉంటే అన్నయ్య మోసం చేసి తమ్ముడిని తీసుకోవడానికి ధర్మాధ్యక్షుడి దగ్గరికి వచ్చి నీకు 3వ వాటా ఇస్తా, నాకు పెద్ద వాటా, మా తమ్ముడు చిన్న వాటా ఇవ్వమంటే దుర్మార్గంగా పంచేవాడై ఉండకుండా ఉండేటట్టుగా వాడి మీద నిఘా. వాడి ధర్మాధ్యక్షుడు అంటారు. దండపాలుడు అంటారు. దండపాలుడు అంటే చేసినటువంటి నేరాన్ని పట్టి నేరానికి తగిన శిక్ష విధించేటట్టుగా ఒకడు ఉంటాడు. ఒక వ్యక్తి చిన్న తప్పిదం చేస్తాడు. ఆ చిన్న తప్పిదానికి పెద్ద శిక్ష రాజుగారు అమలుపరచరు. కానీ
వీడి దాకా వచ్చిన తర్వాత అయ్యో అయ్యో తెలియలేదండి, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద శిక్ష వేయమన్నారేమో, ఇప్పుడు వేసేసానండి సారీ అని చెప్పి ఇంకోటి దగ్గర లంచం తీసుకునేటట్టుగా ఉండకూడదని శిక్షలు వేసే స్థానంలో కూడా గూఢచార వ్యవస్థ ఉండాలి. ఇలా 18 చోట్ల 54 మంది తన రాజ్యంలో ఉంటారు. తన రాజ్యం 45 మంది గూఢచారులు ఉంటారు, తెలియకుండా ఉంటారు. అందులో వాడే రామచంద్రమూర్తి యొక్క రాజ్యంలో భద్రుడు అనేటువంటి ఒకనొక గూఢచారి, అతను చెబుతాడు సీతమ్మ గురించి ఒక్క వ్యక్తి ఇలా అనుకున్నాడు అని చెప్తాడు. అది కూడా సహించలేని వాడై ఉంటాడు. ఉత్తమమైనటువంటి రాజు అది అర్థం కావాలంటే రాజధర్మాలని అర్థం కావాలి. ఒక్కసారిగా మనకి తెలియదు. ఒక స్త్రీని విడిచిపెట్టాడనో గర్భవతిని విడిచిపెట్టాడనో ఇదేమిటండి రాముడిలా ఇంత పిచ్చి పని చేశాడనుకోవడానికి వీలు లేకుండా అక్కడ భద్రుని యొక్క మాటలు విన్న తర్వాత ఆ మాటలలో ఉండేటువంటి ధర్మాన్ని యోచించిన రాముడు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంత విలువైనదో అక్కడ తెలుస్తుంది, ఉత్తరాఖండలో తెలుస్తుంది. ఒక్కసారిగా ధర్మమూర్తుల మీద నెపాన్ని వేయడానికి వీల్లేదు. ఇవన్నీ గూఢచారుల యొక్క నియమాల్లో ఉంటాయి. అలాంటి దండపాలుడు దుర్గపాలుడు ఉంటాడు. 3 రకాల దుర్గాలు ఉంటాయి. దుర్గత్రయం అని అంటారు. అంటే గిరిదుర్గం, వనదుర్గం, జలదుర్గం అని అంటారు. నీటిని దాటి రాకుండా అగర్తలు ఉంటాయి. గిరుడు దాటి రాకుండా కొండల్లాంటివి కృత్రిమంగా తయారు చేస్తారు, అవి దాటి రాకుండా. ఈ 3 దగ్గర బోర్డర్లో ఉండే సైన్యం లాంటి వాళ్ళని మరింత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళలో ఎలాంటి తప్పిదాలు జరగకూడదు, అలాంటి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇంకా పూర్తిగా రాజ్యపు సరిహద్దుల్లో ఉండేవారు రాష్ట్రాంత పాడులు అంటారు. వాళ్ళందరూ ఇంకా జాగ్రత్తగా బోర్డర్లో ఉండే సైన్యాన్ని రాజట తనతో సమానమైనటువంటి స్థితిలో వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కలిగించాలి. ఈనాడు కలిగిస్తున్నామా అంటే మనం ఆలోచించవచ్చు. అంటే సరిహద్దును కాపాడేటువంటి సైనికులకు రాజైన వాడు ఎంత సౌఖ్యాలు పొందుతున్నాడో అంత సౌఖ్యాల స్థాయి వాళ్ళకి కేటాయించవలసి ఉంటుంది. ఆ స్థాయి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు లభించవు. కానీ నీకోసం ఇంత ఇక్కడ కేటాయించబడి ఉన్నదిరా, ఏం భయపడకోని ఒక భరోసా వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా రాష్ట్రాంత పాలనని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సరిహద్దుల సైన్యానికి సైనికాధికారి అంటారు వాళ్ళని. ఇలాగా ఈరోజైతే త్రిదళాలని 3 రకాల దళాలలాగా అయితే ఉన్నాయో ఇలా 18 స్థానములలో ఉండే 18 మంది ప్రధానుల మీద కూడా ఈ రకమైనటువంటి నిఘా ఏర్పడి ఉండాలి అని రాముడు అంటున్నాడు. ఇంకా చాలా వివరించవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ శ్లోకానికి ఉండే గొప్పతనాన్ని బట్టి. కశ్చిత్ చేస్తున్నావా లేదా అష్టాదశ అన్యేషు వాటిని తీర్థములు అని అంటారు. ఆ స్థానములకు పేర్లు రాజ్యాంగంలో కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోడ్లు ఉపయోగిస్తారు. కోడ్ భాష అని అంటారే, ఈ రోజులో కూడా సైనికులకి కోడ్ భాష ఉంటుంది. అది ఎవరు చూసినా వాడు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉండదు. చిన్న అడ్డగీత, షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇలా ఒక గీత కనుక కొంచెం వాలితే అదో అక్షరాన్ని గుర్తు చేసుకుంది. ఒక గీత చిన్న వంకర తిరిగితే అదొక వర్గాన్ని తెలియజేస్తుంది. షార్ట్ హ్యాండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా నేను చెప్పిన ఉపన్యాసం మొత్తాన్ని కూడా ఒక పేజీలో రాసేస్తారు. ఆ పేజీలో ఒక్కొక్క అక్షరం, ఒక్కొక్క గీత, ఒక్కొక్క పదాన్ని తెలియజేస్తుంటుంది. దాన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ అంటారు. దీనికి మించి కోడ్ భాష ఉంటుంది. కోడ్ భాష అంటే చిన్న గీత గీస్తాడు, చిన్న బొమ్మ వేస్తాడు. ఆ బొమ్మని పట్టి రాజుగారు రేపు రాబోతున్నారు కాబట్టి మనమంతా సిద్ధంగా ఉండాలి, అంతే కోడు. అది ఎవరికి తెలియదు ఆ కోడు. శత్రురాజులకు కూడా తెలియనటువంటి కోడు. ఏ దేశానికి ఆ దేశానికి కోడ్ భాష ఉంటుంది. ఈ పేపర్ వాళ్ళకి దొరికినప్పటికీ కూడా అది మళ్ళీ సైనికాధికారి వివరిస్తే తప్ప వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అందుకనే సరిహద్దుల్లో ఉండే సైనికుల్ని చిత్రహింసలు పెట్టి నీ రహస్యం చెప్పు ఎందుకు ఇలా అంటారు. వాడి దగ్గర పేపర్ ఉంటుంది కదా అంటే పేపర్ చూస్తే కూడా అర్థం కానటువంటి కోడ్ భాష ఉంటుంది. అలాగా కోడ్ భాషల్లో ఒక భాష తీర్థ అని అంటారు. తీర్థం అంటే మనం ఇవాళ ముడిగే తీర్థం కాకుండా 18 రకాల కీలక స్థానములను ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో తీర్థములు అని పిలిచేవారు. అలా స్వపక్షే దశ పంచచ. శత్రురాజు రాజ్యంలోనేమో 54 మంది గూఢచారులు, తన దగ్గర 15 స్థానములలో మాత్రమే. మరి 3 స్థానాలేమి తక్కిన యువరాజు దగ్గర కానీ, మంత్రి దగ్గర కానీ, సైన్యాధ్యక్షుడి దగ్గర కానీ గూఢచారులు ఉండడానికి వీలు. ఇది నియమం. తన రాజ్యంలో ఉండేవాడి దగ్గర ఈ ముగ్గురిని ఎవరు చూడాలి? రాజే జాగ్రత్తగా కనిపెడుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ వీళ్ళ మీద కూడా నిఘా ఎవరు చూడాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు రాజే చూసుకుంటూ ఉండాలి. యువరాజు మీద ఒక కన్నేసి ఉంచాలి రాజు అయిన వాడు. ఏమో యువరాజు షాజహాన్ లాంటి వాడు అయి ఉండొచ్చు, ఔరంగజేబు లాంటి వాడు అయి ఉండొచ్చు కదా. తండ్రిని చంపి జైల్లో పెట్టి రాజ్యాన్ని లాక్కునే కంసుడు లాంటి వాడు కూడా ఉండొచ్చు. అంటే యువరాజు మీద నిఘా ఉండాలి. మంత్రుల మీద
కొంతమంది మంత్రులు మంత్రాంగాన్ని మార్చి రాజ్యాలు మార్చే సంఘటన మన చరిత్రలో మనకున్నది కదా. అగ్నిమిత్రుడు, పుష్యమిత్రుడు, వీళ్ళ యొక్క రాజ్యములన్నీ కూడా మంత్రి గారి పాచికతో మారిపోయినటువంటి రాజ్యాలు మనకు చాలా కనిపిస్తాయి చరిత్రలో. ఇక్కడ మంత్రి మీద నిఘా ఎవరికి ఉండాలి? వాడి మీద నిఘా పెట్టామని కనుక మంత్రికి తెలిస్తే మంత్రి వేసే పాచికలు వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి మంత్రి నేరుగా రాజే చూసుకుంటూ ఉండాలి. మంత్రి దగ్గర, సైన్యాధ్యక్షుడి దగ్గర, యువరాజు దగ్గర రాజు నేరుగా ఉండాలి తప్ప తన రాజ్యంలో వాళ్ళ మీద కూడా నమ్మకం లేకపోతే రాజుకి రాజ్యం సాగదు. కాబట్టి 15 స్థానాల్లో మాత్రమే తన రాజ్యంలో నిఘా ఉండాలి. ఇది రాజ్యంలో ఉండేటువంటి నియమాలు ఇవన్నీ కూడా. ఇది చెప్పాడు రాముడు. ఇలా చూస్తున్నావా లేదా, ఇక్కడ ఉండే అంకెలు చెప్పాడు తప్ప ఇవన్నీ చెప్పకపోయినా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. రాజనీతిలో వాళ్ళు ఈరోజు అలాగే సబ్జెక్టులు పొలిటికల్ సైన్స్ అని అది నేర్చుకున్నవాడు రాజకీయాలు దిగుతున్నాడో ఆ రోజు రాజులకు కూడా ఇవన్నీ చెప్పి ఉంటారు. కాబట్టి భరతుడికి అర్థమయ్యి ఉంటుంది. ఆ రకంగా చెప్పి కచ్చిత్ వ్యపాస్తానహితాన్ ప్రతియాతాంశ సర్వదా దుర్బలానవజ్ఞాయ వర్తసే రిపుసూదన శత్రువులను కూడా భయంకరంగా చంపగలిగినటువంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడా. ఇది సంబోధన. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ సంబోధన అంటే, ఒకవేళ కనుక వీళ్ళలో ఎవరైనా సరే ఏదో చిన్న ప్రలోభానికి లోబడి కనుక నీకు అహితులై ఉన్నప్పటికీ కూడా, శత్రురాజుల యొక్క ప్రలోభాలకి లొంగి నీకు అపకారం చెయ్యాలన్నటువంటి స్థితి వాళ్ళకి కలిగినప్పటికీ కూడా, అలాంటి స్థితిలో దుర్బలానవజ్ఞాయ వాళ్ళ బలహీనతకు లొంగిపోయి ఉంటే అలాంటి దౌర్బల్యాన్ని గుర్తించి నిన్ను నువ్వే రక్షించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడా అయి ఉన్నావా లేదా అని భరతుణ్ణి రాముడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. ఈ రకంగా కచ్చిన్న లోకాయతికాన్ బ్రాహ్మణాం స్తాత సేవసే అనర్ధ కుశలాఖ్యేతే బాలాహ పండితమానినః. కొంతమంది పండితులం అనుకుంటారు, చాలా గొప్పవాడు అనుకుంటారు, పుస్తకాలు రాసేస్తుంటారు, తెలిసినా తెలియకపోయినా రకరకాల పుస్తకాలు రాసేస్తుంటారు. భద్రాచలంలో ఘోరావమానం జరుగుతుంది, ఘోరాపచారం జరుగుతుంది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు పండిత మూర్ఖులు ఉంటారు కదా. అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారయ్యా. వాళ్ళకి సంప్రదాయం మీద కానీ, అక్కడ ఉండే శాస్త్రం మీద కానీ, దైవం మీద కానీ సరైన విశ్వాసాలు ఉండవు. వాళ్ళని నాస్తికులు అని అంటారు. కచ్చిన్ లోకాయతికాన్ నలోకాయతికాన్ బ్రాహ్మణాన్. వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు ఈ వంశంలోనే పుడతారు, పుట్టినా బుద్ధి వికసించదు, నాస్తికులై ఉంటారు. నాస్తికులంటే దేవుడు లేడనేవారు కారు, దేవుణ్ణి నమ్మినా శాస్త్రం లేదనేవాళ్ళు ఉంటారు. నాస్తికో వేద నిందక. మనుస్మృతిలో మనవు చెప్తాడనమాట. దేవుడు లేడనేవాడు నాస్తికుడు కాదు సుమా, పొరపాటు పడుతున్నాం మనం. వేదము లేదు, వేదం అబద్ధము అనేవాడు నాస్తికుడు. తమాషా ఏంటంటే నాస్తికులు చాలామంది కనిపిస్తారు. బౌద్ధులు, జైనులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మనకి నాస్తికులే. ఎందువల్ల? వాళ్ళు దైవాన్ని విశ్వసిస్తారు కదా. దైవాన్ని విశ్వసించినా వాడు వేదాన్ని అంగీకరించరు. వేదాన్ని అంగీకరించని వాడు ప్రతివాడు మనకి నాస్తికుడితో సమానం. కాబట్టి ఆదిశంకరులైనా భగవద్ రామానుజులైనా ఈ బౌద్ధులను, జైనులను ఈ దేశం నుండి వీళ్ళ దేశంలో ఉండడానికి వీల్లేదని చాలా పెద్ద భూరి ఉద్యమాన్ని కొనసాగించారు. కారణం, వీళ్ళ వల్ల లోకానికి ప్రమాదం ఉంటుంది. వేదాన్ని ఎవడైతే అంగీకరించడో, శాస్త్రానికి ఎవడైతే లొంగి ఉండడో, వాడి బుద్ధికి తోచినట్లుగా రకరకాలుగా వాడు చెప్పేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుందే. అలాంటి వాడు ఇలాంటి పుస్తకాలు రాస్తుంటారు కదా. విషవృక్షాలు రాసిన, ఐలయ్య రాసినటువంటి పుస్తకాలు లాంటి సామాజిక స్పర్ధలు కోమటోళ్ళని రాసిన, మా చిదంబరం అన్నదానం ఐలయ్య శాస్త్రి ఈయన రాసినటువంటి భద్రాద్దేశుడికి ఘోరాపచారం రాసిన ఇలాంటి పుస్తకాలు రాసేవాళ్ళంతా ఈ కోపకు చెందిన వాళ్ళై ఉంటారు. వాళ్ళ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భరత. ఎందువల్లంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినట్టే ఉంటారు, కానీ దీని మీద సరైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉండరు. వాళ్ళ వల్ల లోకానికి చాలా అనర్థ కుశలాఖ్యేతే. చాలా నేర్పరులు వీళ్ళు. పుస్తకం రాస్తే పుస్తకం చదివితే అబ్బో నిజమేనేమో, రామాయణం అంతా విషవృక్షమేమో అనిపించేటట్టుగా రాస్తారు. కానీ రామాయణంలో ఉండే అంశంను గుర్తించలేకపోతారు.
భద్రాచలంలో అన్ని దుర్మార్గాలే జరుగుతున్నాయేమో అనిపించేటట్టుగా రాస్తారు. కానీ భద్రాచలంలో దాన్ని గుర్తించలేకపోతారు. అనర్థ కుశలాఖ్యేతే, ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల లోకానికి పెద్ద ప్రమాదం ఉంటుందయ్యా. కాబట్టి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా, వాళ్ళు బాలాహ పండితమానిన, నేను మహాపండితుణ్ణి అనుకుంటారు చిదంబరదాసుల, నాకన్నీ తెలుసు, నేనే గొప్పవాడిని అనుకున్నట్టుగా ఉంటారే, ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల లోకానికి ప్రమాదం ఉంటుంది. భరత, ఇలాంటి వాళ్ళు గుర్తించు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వేదమును, శాస్త్రమును, ఆగమమును, సంప్రదాయాన్ని కనుక సరి అయినటువంటి దృష్టిలో చూడని వాళ్ళైతే వాళ్ళదని జాగ్రత్తగా కంట కనిపెడుతూ ఉండయ్యా. ధర్మశాస్త్రేషు ముఖ్యేషు విద్యమానేషు దుర్బుధా బుద్ధిమాన్ వీక్షకీం ప్రాప్య నిరర్ధం ప్రవదంతితే. ఖచ్చితంగా మన చిదంబరదాసుని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసినట్టుగా అనిపిస్తుంది శ్లోకం. ఎలాగంటే ధర్మశాస్త్రేషు, ధర్మశాస్త్రముల యందు కానీ, ముఖ్యేషు, ముఖ్యమైనటువంటి శాస్త్రముల యందు కానీ, విద్యమానేషు, ఉన్నవాటి యందు, దుర్బుధాహ, సరి అయినటువంటి బుద్ధి లేని వాళ్ళై, ఒక అపార్థముతోనే ప్రవర్తింపజేసే బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు, బుద్ధిమాన్ వీక్షకీం ప్రాప్య, వాళ్ళ బుద్ధికి తోచినట్టుగా ఒక అందమైనటువంటి అల్లిక అల్లుకుని, అబద్ధాల అల్లిక అల్లుకుని వాళ్ళు నిరర్ధం ప్రవదంతితే, దుర్మార్గమైనటువంటి మాటలన్నీ చెబుతూ ఉంటారు. భరత, ఇలాంటి వాళ్ళ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఆనాడు రాముడు చెప్పిన మాటే ఈరోజు కూడా అందరికీ అది పెద్ద హెచ్చరికగా మనం భావించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటికీ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. వీరై అధ్యుషితాం పూర్వం అస్మాకం తాతపూర్వకై సత్యనామాం దృఢద్వారాం హస్త్యశ్వ రథసంకులాం. చాలాసేపు అయిపోయింది, పావుతొక్క ఎద్దయింది. కాబట్టి ఈ సర్గకి ఇక్కడ ఈ సగంలో అదే ప్రయత్నం చేద్దాం. మన ఇంత చెప్పిన రాముడు అంటున్నాడు, మన రాజ్యం ఎంత గొప్పది, ఎంత గొప్పది, ఎంత గొప్ప గొప్ప రాజుల చేత పరిపాలించబడ్డ రాజ్యం. అలాంటి రాజ్యానికి నీవు రాజు కాబోతున్నావు కదా భరత, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే వీరై అధ్యుషితాం, మహావీరులంతా కూడా ఈ సింహాసనం మీద కూర్చుని, అయోధ్య సింహాసనం మీద కూర్చుని జాగ్రత్తగా పరిపాలించారు. పూర్వం అస్మాకం తాత పూర్వకై, మన తాత ముత్తాతలంతా చాలా గొప్ప ప్రజ్ఞాపాఠములను కలిగిన వారు, చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలించారు. సత్యనామ, సత్యనామ, మన రాజ్యానికి ఏం పేరు? సత్యనామ, సత్యం, సత్య పరిపాలన సాగుతుంది, సత్యమైనటువంటి శాసనం సాగుతుంది, సత్యమైనటువంటి ప్రవర్తనతో ఉంటారు, ప్రజలంతా సత్యవాక్ పరిపాలకులై ఉంటారని సత్యనామ. సత్యమే అయోధ్య అన్నంత గొప్పగా వాళ్ళంతా పరిపాలించారు. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఉండేది. దృఢద్వారా, ఏ వైపు చూచినా కూడా తొట్టుపాటు లేని రాజ్యాంగమును అనుసరించి ఉండే గొప్ప రాజ్యం మనది. దృఢద్వారా హస్త్యశ్వ రథసంకుల, చతురంగ బలం కూడా, అంటే అర్థం నీతివంతంగా పరిపాలించారు. రెండవది కోట, గుమ్మాలు, బురుజులు, గిరిదుర్గాలు, జలదుర్గాలు, వనదుర్గాలు ఇవన్నీ కూడా మంచి గట్టిగా ఉన్నాయి. నాలుగవది చతురంగ బలం కూడా సమర్థంగా ఉంది. హస్త్యశ్వ రథసంకుల, చతురంగ బలం కూడా చాలా సమర్థమై ఉన్నది. అంటే రాజ్యమునకు ఏవేవి అవసరాలో అవి అవరోహణ క్రమంలో చెప్తున్నాడు రాముడు. సత్యనామ, ముందు నీతి నిజాయితీ నియతులతో రాజ్యం సాగాలి. అలా సాగే రాజ్యం మనది. అవే రక్షణ కవచాలు. మనం కట్టుకున్నటువంటి కవచాలో, మనం పెట్టుకున్నటువంటి అగర్తలో, మనం గీచుకున్నటువంటి గీతలో ఇవి రాజ్యాన్ని కాపాడవు. రాజ్యాన్ని కాపాడేది ఇది సత్యం. సత్యం కనుక పరిపాలిస్తే దేవుడు రక్షిస్తాడు. కానీ మనకుండే రక్షణ ఎంత గొప్ప రక్షణ అంటే దైవమే రక్షిస్తోంది మన అయోధ్యని. కాబట్టి సత్యనామ, మనకుండే రక్షణ సత్యనామ. రెండవది దృఢద్వారా, అలానే జాగ్రత్తగా ఉంచుకోలేం కదా, దేవుడే రక్షిస్తాడండి, నన్ను నేను రక్షించుకోను అంటూ నీడలో మునిగిపోకూడదు కదా. ఆత్మ ప్రయత్నం కూడా సాగాలి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి దృఢద్వారా, దేవుడే రక్షిస్తాడని తెలిసిన మన అయోధ్య కంచుకోటలా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అలాంటి కంచుకోట. మూడవది చుట్టూ కంచుకోట ఉంది కాబట్టి లోపలికి ఎవరు వస్తారండి, ఎవరు రారు కదా, హాయిగా పడుకుందాన్ని తిని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. లోపల ఎవడు జ్వరపడినా వాణ్ణి చీల్చి చండాడడానికి వీలుగా గజబలం, అశ్వబలం, రథబలం, పదాతి బలం ఈ సమర్థంగా ఉంటాయి. ఇలా ఉంది మన రాజ్యం కూడా అని రాముడు చెప్తున్నాడు. బ్రాహ్మణై క్షత్రియై వైశ్యై స్వకర్మ నిరతై సదా జితేంద్రియై మహోత్సాహై వృతాం ఆర్యై సహస్రశః. అలా బ్రాహ్మణో ఎప్పుడూ కూడా
ఈ 4 వర్ణములు కూడా లోకంలో ఎప్పుడూ ఉంటాయి అని మన పెద్దలు చెబుతారు. అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేవి ఇలాగే ఉంటాయండి. ఇవి ఏమన్నా గిరిగీసుకుని వీడు గొప్ప వీడు తక్కువ అని ఉంటాయంటే అలా కాదు. ఈ 4 వ్యవస్థలు లేని రాజ్యం ఈనాడు కాదు కదా. మళ్ళీ ఇంకో 100 ఏళ్ళైనా ఈ 4 అలాగే ఉంటాయి. ఎందువల్ల? ఈ 4 ఉండే సౌకర్యం ఏదో, ఈ 4ని పెద్దలు ఎందుకు వెంగడించారో, ఈ 4తో దేవుడు ఎందుకు సృష్టి చేశాడో అది రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పటికే సగం దాకా వచ్చాం మనం. ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన అంశములతో కూడి ఉంది. ఇంకో 1.5 గంటల కూర్చుంటే తప్ప అయ్యేటట్టుగా లేదు కాబట్టి ఇప్పటికే మనం 1.5 గంటల పైన కూర్చున్నాం, 2 గంటల దగ్గర. కాబట్టి ఇప్పటికీ ముగించుకుంటూ రేపు కనుక రామానుగ్రహంతో యథాశక్తి యథామతిగా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా రామానుగ్రహంతో ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.